المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا أولا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا ومعشوقنا ومحبوبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم يا رب العالمين. اللهم أفض علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم واحمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في أمرنا هذا وفي مجلسنا هذا بركة تامة كما باركت وأنعمت على عبادك الصالحين. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة والسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم وفق من تعلق بنا حج بيتك الحرم وزيارة روضة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحة والسلامة والعافية والإخلاص والتقوى يا رب العالمين. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته مرارا وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا رؤيته وأوردنا حوضه المورود. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. അതങ്ങനെ പോയി തണുപ്പിലിരിക്കുകയാണ്. അല്ലല്ലോ, കുറച്ച് തണുപ്പ് കൂടുതലുണ്ട് 2 ദിവസമായിട്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ മഴ വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട ഇല്ലല്ലോ? ചിലപ്പോ അങ്ങനെ മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി കൂടുതൽ നമ്മൾ കരയും. പിന്നെ വന്നാല്
വേണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിഥികളാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിരുന്നുകാരായിട്ട് എത്തിപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അത് തന്നെ എപ്പോഴും ആ ഒരു ചിന്ത വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് ഫൈസി, നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളവരുണ്ടാവാം. ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് റിയാസ് ഫൈസി. അദ്ദേഹം ഏകദേശം 16 കൊല്ലത്തോളമായി ഈ ഒരു സർവീസ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിക്കൊണ്ട് 3 തവണ പോയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായ പല അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകളുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ വീണ്ടും പോകണം എന്നുള്ള ഒരു താല്പര്യവും അതിലേക്ക് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും എൻ്റെ ഒരു ഹോബിയായിട്ട് മാറി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോയവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ച്, ഉംറക്ക് പോയ ആളുകളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും 3 ഉംറ കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് 3 ഉംറ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആർതാണെങ്കിലും 3 ഉംറ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ഉംറ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പറയും, നിങ്ങൾ പോണേ പോയി ചെയ്തോളി, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടവർക്ക് പോകാം. എന്നാൽ റിയാസ് ഫൈസി അങ്ങനല്ല. എത്ര ഉംറ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഉംറ ചെയ്യിപ്പിക്കാനും അത് നമ്മുടെ കൂടെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നയിച്ച് വളരെ ശബ്ദത്തിൽ, കുറച്ച് ശബ്ദമുണ്ട്, ആള് വലുപ്പമുണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങളെ നമ്മളെക്കാളും നീളമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കാണാം എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ മൂപ്പര് ഒരു കയ്യങ്ങടെ പൊന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മൂപ്പരെ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു കുട്ടി വൈതെറ്റി പോകില്ല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ ഒരു അമീറിനെ കാണാൻ വളരെ പ്രയാസം. മൂപ്പര് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പറയില്ല കേട്ടോ. എന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അസീനാർ ഫൈസിനെ അറിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം. മൂപ്പര് ആദ്യം പോയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം വാക്കവിയുടെ കൂടെ ഉംറക്ക് പോയത്. സലീം വാക്കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗത്ഭനായ അമീർ. അദ്ദേഹം വഫാത്തായി, അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. 2ാമത്തെ തവണ അദ്ദേഹം പോയത് റിയാസ് ഫൈസിന്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു അസീനാർ ഫൈസിയോട്, ഞാൻ ഫറൂഖിലാണ് എൻ്റെ ജോലി. അപ്പോൾ അസീനാർ ഫൈസിയോട് ചോദിച്ചു, എങ്ങനെയുണ്ട് റിയാസ് ഫൈസിന്റെ ഒപ്പം പോയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവം എന്താണ്? പോവുകയാണെങ്കിൽ മൂപ്പരൊപ്പം പോകാം. പ്രഗത്ഭനായ അമീറിന്റെ കൂടെ പോയി പരിചയമുള്ള, അവിടെ പോയി വന്നതിന് ശേഷം 2ാമത്തെ ഉംറക്ക് പോണ് റിയാസ് ഫൈസിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ പോവുകയാണെങ്കിൽ റിയാസ് ഫൈസിന്റെ കൂടെ പോകണം. കാരണം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ചരിത്രപരമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് നമ്മോട് കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് ഒരു അമീറിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് റിയാസ് ഫൈസിനെ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കാണ്ടായ കാരണം. അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. ഈ സംഘത്തെ നല്ല നിലയിൽ നയിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടത് അമീറാണ്. എത്ര പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, സൗദി കാലാക്കി പിടിച്ച ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എനിക്കിതൊക്കെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇബാദത്തൊക്കെ കഴിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇബാദത്തുകൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു അമീറിന്റെ കീഴിൽ അമീർ ഇങ്ങനെ നിർദ്ദേശം തന്ന് എത്രത്തോളം നിറയെ ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ, ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ അടുത്ത് തവാഫിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുമ്പോൾ തവാഫിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും മൂപ്പരിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും. ആ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് ആ നീയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് പോന്നോളിട്ടോ. ആ 7 ചുറ്റും മൂപ്പരെ കൂടെ എല്ലാവരും ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് അവിടെ നിന്നിട്ട് മൂപ്പർക്ക് ഒരു ദ്വാ. ആ ദ്വായിൽ പങ്കെടുത്താൽ നമ്മൾ 1,00,000 ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ദ്വായോട് കൂടെ മുതലാവില്ല.
ഇബ്രാഹിം മഖാമിന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല, പിന്നെ ഉസ്താദ് പറയും, അതാണ് കൂടുതലിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാത്തത്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഒരു ദ്വാഴ, ആ ദ്വാഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടമായ സുന്നതസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദ്വാഴ കഴിഞ്ഞ് സംസം വെള്ളം കുടിച്ച് സൈൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അവിടെ ദ്വാരക്കാനുള്ള ക്യാപ്പില്ല. പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു മറവയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ മറവ പോലെ എന്ത് ചെയ്ത് നേരാണ് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്കാണ് വിട്ടു. പിന്നെ അവിടെ നിൽക്കാനോ കൂട്ടം കൂടി നിൽക്കാനോ അവസരമില്ല. അത് അവിടുത്തെ ഓരോ നിയമങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ഷീണമില്ലാതെ അടുത്ത ഉംറക്കും പോലും പിന്നത്തെ ഉംറക്കും നമുക്ക് 7 ഉംറ ആയിരിക്കും ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവുക. 3 ഉംറ കമ്പനിന്റെ വക, ബാക്കി 4 ഉംറ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അതാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്ടം. അതങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ ആ ഉംറയ്ക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 7 ഉംറക്കും അദ്ദേഹം തന്നെ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇനി 8ാമത്തെ ഉംറ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്നെ പിടിച്ചവരങ്ങളൊന്ന് പോയി അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി കയറാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നോളി എന്ന് പറയും. ആ സമയത്തും എന്നാ നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി, നിങ്ങൾ സ്വന്തം പോയിക്കോളി എന്ന് പറയില്ല. ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു അമീറിനെ പിടിച്ച് ഒപ്പാക്കിയിട്ട് അപ്പോഴും ഈ അമീറന്മാരില്ലാതെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഉംറയ്ക്കുള്ള ചാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു ഘട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വരില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങള്, മക്കള്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒറിജിനൽ ആരാണെന്ന് വ്യക്തമായതിന്റെ ശേഷമല്ലാതെ ഒരു കുട്ടിനെയും പുറത്തേക്ക് വിടുകയില്ല. പിന്നെ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാല് അജിയാദിലാണ് നമ്മളെ റൂം വരുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഹറമിലേക്ക് സുഖമായിട്ട് നടന്നു പോരാനുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴും നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരും. ആർക്കും പേടിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം മൂപ്പരെ കൂടെ പോന്നിട്ട് ഇന്നിവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്രയും പ്രഗത്ഭന. പക്ഷെ അയാൾക്ക് ഒരു കാര്യം നേരം വൈകിപ്പോയി. ഈ മീസാബ് എന്നുള്ള ഈ ഇത് സ്വന്തമായി തുടങ്ങാൻ മൂപ്പർക്ക് നേരം വൈകിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം. എത്രയോ ട്രാവൽസുകാര് നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ വരുമോ, അമീറായിട്ട് വരുമോ, നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൂടെ വരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പല അമീറന്മാരും നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓൽക്കും നാളില്ല. മീസാബ് തുടങ്ങിയ ഉടനെ തന്നെ 150 ആളെ കൊണ്ടാണ് ഉംറക്ക് പോയി വന്നത്. അടുത്ത ഉംറപ്പോ പോകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. 80 ആൾക്കുള്ള ടിക്കറ്റാണ് ഇപ്പൊ എടുത്തത്. ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും, നിങ്ങളെ കൂടെ എത്ര ആളുണ്ട്, നമുക്ക് 10 ടിക്കറ്റും കൂടി എടുത്താലോ എന്ന് വരെ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആള് മൂപ്പർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട്. അതിന് കാരണം എന്താന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് മെച്ചമായത് കൊണ്ടാണ്. നന്നായി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൂപ്പരെത്തുള്ളത്. നമ്മൾ സാമ്പത്തികം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ ഹജ്ജിന്റെ ഉംറക്കൊക്കെ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സമ്പത്തി നമ്മൾ നോക്കാറില്ല. അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെലവഴിക്കുക. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് വിടുകയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ചെയ്തൊരു അനുഗ്രഹം എന്നാണ് നല്ലൊരു അമീറിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഉംറക്ക് പോവാണ്. ഉംറക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങണം. മാസം ഇനി നമ്മളെ മുന്നിൽ 1.5 മാസം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളെ വാക്കുകൊണ്ട്, വാക്കിൽ, പ്രവർത്തനത്തിൽ, ഇബാദത്തിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ മികവ് പാലിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ മാത്രം നമ്മുടെ ജീവിതം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെടിച്ചും നല്ല വാക്ക് പറഞ്ഞു ചീത്തൊരിക്കലും പറയാതെയും ദേഷ്യപ്പെടാതെയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളായി പോകാൻ തയ്യാറാവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ അതിഥികളാണ്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അത് മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ഒക്കെ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവണം. നമ്മൾ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കാം. ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ 1,00,000 സ്വലാത്തെങ്കിലും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിന് ഇപ്പൊ തന്നെ തുടങ്ങിയാൽ സിമ്പിളായിട്ട് കഴിയും. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയ കൂലി കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മള് ലക്ഷങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ നമ്മൾ നിൽക്കണം. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും റസൂലുള്ളാഹിക്ക് സമ്മാനമായിട്ട് ഈ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് വെക്കാൻ കഴിയണം. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ഒരുങ്ങണമെന്ന്
നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വർഷം മൂപ്പരെ കൂടെ ഞാനും ഒരു അമീറായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പോരാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളെ തൊട്ടും രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ തിരുവാക്യത്തോടെ ഈ മഹത്തായ ക്ലാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ വൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. റബ്ബി ഇശ്റഹ് ലി സദ്രി വയസ്സിർ ലി അംരി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദതം മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറകൻ. وقال نبينا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. توسلنا ببسم الله وبالنور رسول الله وكل مجاهد لله ومولى الشيخ عبد الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. فيا رحمن ارحمنا بلطف منك أوصلنا إليك ولا تبعدنا بمولى الشيخ عبد الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ അബ്ദുൽ കരീം മാഹിരി ഉസ്താദ് അവരുടെ, അബൂബക്കർ ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ വിവിധ വീടുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ വഴികളിലൂടെ പരിശുദ്ധമായ പുണ്യമക്കയും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗദയും ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്രക്കൊരുങ്ങുന്ന സഹോദര സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ കൂടലും പിരിയലും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യലും അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കൊക്കെ സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധമായ പുണ്യമക്കയിലെത്താനും ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുറൗദയിൽ പുൽകാനും അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ. തൽക്കാലം ക്ലാസ്സിനും പോരുന്നില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് ശ്രവിക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും. അവർക്കും സമീപ ഭാവിയിൽ അവിടെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴി അല്ലാഹു ഒരുക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ പുണ്യ മക്കയും മദീനയും പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരാണ്. ഇതിൽ പോരുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈബന്ധിച്ചാൽ പോരാനുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ആളുകൾ പോരാനുണ്ട്. ഒന്ന് രണ്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അള്ളാഹു അവർക്കും സമീപ ഭാവിയിൽ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ ഈ ഒരു ഒരുമിച്ച് കൂടുതലൊരു കാരണമാക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിൽ ഇന്ന് ഹജ്ജാജിമാർ തൽബിയത്തിന്റെ മന്ത്രധ്വനികളെ കൊണ്ട് വീർപ്പ് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ഹജ്ജിന് വേണ്ടി പുണ്യ മക്കയിലും മദീനയിലുമായി തമ്പടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊക്കെ ഹജ്ജിന് പോകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെയും സാമ്പത്തിക ശേഷിയും സൗകര്യവും കണക്കിലെടുത്ത് പരിശുദ്ധമായ കഅബയൊന്ന് കാണുക,
ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ലക്ഷ്യമാണ് കഅബ. ഇന്ന് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിച്ചപ്പോഴും കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് മുത്തവജ്ജിഹൻ ഇലൽ ഖിബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കെട്ടിയപ്പോഴും കാണാത്ത കഅബയെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് തക്ബീർ കെട്ടിയ നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തക്ബീർ കെട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്ന ഒരു യാത്രയുടെ പേരാണ് ഉംറക്ക് പോകുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലധികം ആളുകളും പോയ ആളുകളും കണ്ടവരുമാണ്. എങ്കിൽ പോലും കണ്ടവർക്കാണ് വീണ്ടും കാണാനുള്ള ആവേശവും ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക്, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പാട്ട് പാടും, നബിയുടെ ജനനം മക്കത്ത്, മരണപ്പെട്ടു മദീനത്ത്, നബിയെ നാം സ്നേഹിക്കണം. കേട്ടില്ലേ? നബിദിനം വരുമ്പോ കുട്ടികളിങ്ങനെ പാട്ടാടുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ പൂതിയാണ് അല്ലെ? മക്കയൊന്ന് കാണണം. കാരണം എന്താ? ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച മണ്ണാണത്. ആ പ്രവാചക പ്രഭു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിച്ച വെച്ച് നടന്ന മണ്ണാണത്. അതിന്റെ അപ്പുറം ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ മുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക, ലോകത്തിലുള്ള സകലമാന മുസൽമാനും തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത പരിശുദ്ധമായ ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധ മക്കയിലുള്ള കഅബാലയം. അത് കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാരാ? കഫമല കണ്ട പൂങ്കാറ്റെ, കാണിക്ക നീ കൊണ്ടുവന്നാട്ടെ, കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാടിന്റെ മധുഹൂറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ പാട്ടങ്ങനെ പാടുമ്പോ അല്ലെ, ആ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന ആ കാറ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് എന്റെ കഥ പറയട്ടെ എന്നാ പറയണത് കവി. ആരാണ് ആഗ്രഹിക്കാത്തത്? എന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ സുബഹി നിസ്കരിച്ചു, നാളെയും മറ്റന്നാളും നിസ്കരിക്കണം, മരിക്കോളം സുബഹി നിസ്കരിക്കണം. ദുഹർ നിസ്കരിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ, അസറും അതുപോലെ തന്നെ, മഗ്രിബും അതുപോലെ തന്നെ. 5 വക്ത നിസ്കാരം 7 വയസ്സായാൽ കൽപ്പിക്കണം, 10 വയസ്സായാൽ നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയായാൽ മരിക്കുന്നത് വരെ ശ്വാസമുള്ള കാലത്തോളം നിന്ന് കഴിയാത്തവർ ഇരുന്ന് കഴിയാത്തവർ കിടന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസത്തിലെങ്കിലും കണ്ണിമ വെട്ടിയിട്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കണം മുസൽമാൻ. എന്നാൽ ഹജ്ജ് അങ്ങനെയല്ല, ഉംറ അങ്ങനെയല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം നിർബന്ധമുള്ള കർമ്മമാണ് ഹജ്ജും ഉംറയും. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ കഅബയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഹജ്ജിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹജ്ജ് നിർവഹിക്കുന്നില്ല, ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നില്ല. വലിയ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉംറ കൂടെ, പിന്നെ ഇതിനപ്പം തന്നെ ക്ലാസ് വെച്ചത് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? ചോദിച്ചില്ലേ? ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തിനാ ക്ലാസ് വെച്ചത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും. അതാണ് നമ്മെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്. ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോകുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് തന്നു, ശരിയാണ്, പക്ഷെ മാനസികമായി നമുക്കൊന്ന് ഒരുങ്ങാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ കണ്ടോളൂ, ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോയാൽ ഇന്നൊക്കെ ഇനി ബാഗ് കിട്ടിയാൽ മതിയോ മടക്കിയേക്കാൻ. അതായത് മാനസികമായി ഒരുങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കഅബയെ നമ്മളൊന്ന് കുടിയിരുത്തണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം, അല്ലാഹു നൽകുന്ന വലിയ തൗഫീഖാണ്. ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചതൊന്നും നമ്മൾ നിസ്കാരം 2ാം ക്ലാസ് മദ്രസ കഴിയുമ്പോ ഈ കുട്ടി നിസ്കാരം തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കൊണ്ട് തുടങ്ങി സലാം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സകല കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കും. 7 വയസ്സായ കുട്ടിയോട് നിസ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിക്കും, 10 വയസ്സായ നിസ്കരിക്കുമെങ്കിൽ അടിയും. അപ്പോ ഈ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ. പക്ഷേ ഉംറയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പൊ വലിയ നമ്മുടെ പള്ളികളുടെ വലിയ മൂല്യരാണ് കുട്ടിക്കോളി, അയാൾ ദർസ് കിതാബ് ചൊല്ലി കൊടുക്കുന്ന മൂല്യരാണ്. പക്ഷേ ആ ഉസ്താദാണെങ്കിലും ഉംറക്ക് പോന്നാല് ഹജ്ജിന് പോന്നാൽ കഴിയൂല. എന്തേ? അത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തന്നെ, പെരുന്നാക്കൊക്കെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെരുന്നാക്ക് അവിടെ ഇവിടെ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആളുകളോട് പറയാനും പൊരുത്തപ്പെടിക്കാനും ആളുകളോടൊക്കെ ഇടപഴകുമ്പോൾ ആളുകളോട് ഉംറയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാഹു ഇത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം കാര്യം 5ആണ്, 5ാമത്തേത്
ഹജ്ജാണ്. ഇസ്ലാംകാരം ഒരാൾക്ക് പൂർത്തിയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹജ്ജ് ചെയ്യണം. അതെല്ലാവരും ചെയ്യണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ഇല്ല. തടിയാലും മുതലാലും വഴിയാലും ഒരാൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുണ്ട്, പൈസയുണ്ട്, പോകാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, ഒരു ഹജ്ജ് നിർബന്ധമാണ്. ഒരാൾക്ക് പൈസ ഉണ്ട്, ആരോഗ്യമില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിർബന്ധം ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ആരോഗ്യമില്ല, അപ്പോൾ ആ പണം കൊണ്ട് വേറൊരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഒരാളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇമ്മ മരിച്ചു, ബാപ്പ മരിച്ചു, ബാപ്പാക്ക് മുതലുണ്ട്, ഇമ്മ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഉപ്പ ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ മുതൽ ഊരിക്കണിന്റെ മുമ്പ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള മുതൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും ഊരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇസ്ലാമിക നിയമം അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹജ്ജ് ചെയ്ത ഉംറ ചെയ്ത ഒരാൾ അവർക്ക് ബദലായി പോയി ചെയ്യണം. അത് വേറൊരു വിഷയമാണ്. ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ഈ ഹജ്ജ് ചെയ്താൽ ഉംറ ചെയ്താൽ സ്വർഗം തരാം എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഏത് ഹജ്ജിനാണ് സ്വർഗം? ഏത് ഉംറക്കാണ് സ്വർഗം? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, അൽ ഹജ്ജുൽ മബ്റൂർ ലൈസ ലഹു ജസാഉൻ ഇല്ലൽ ജന്ന. സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഉംറ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടുകൂടെ മടങ്ങാൻ അവനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഉംറ മബ്റൂറാകുമ്പോഴാണ് മഖ്ബൂലാകുക. മഖ്ബൂലാകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം കിട്ടുക. ശരിക്കും പഠിക്കേണ്ടത് ഉംറ തവാഫ് എങ്ങനെയാണ്, സഅയ് എങ്ങനെയാണ്, അതൊന്നും പറഞ്ഞു തരൂല. അതിന് ഒരു ക്ലാസ് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും. അതിപ്പോ പറയുന്നത് കാര്യമല്ല, മറന്നുപോകും. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉംറയെ കുറിച്ചുള്ള, കഅബയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ചു തരലാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസിന്റെ ലക്ഷ്യം. അതായത് മബ്റൂറാകുക, അപ്പോഴാണ് മഖ്ബൂലാകുക. ആ മഖ്ബൂലാകുമ്പോഴാണ് സ്വർഗം കിട്ടുക. മബ്റൂറാകാൻ എന്ത് വേണം? അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതായത് അതിന്റെ പ്രായോഗിക അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? ലൈസ ഫീഹി ഇസ്മുൻ വലാ ഖത്വീഅത്തുൻ. നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർമ്മത്തിൽ ഒരു തെറ്റും കുറ്റവും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഇപ്പോ 1,00,000 റുപ്യന്റെ മുകളിൽ ഒരാൾക്ക് ചെലവ് വരില്ല. ഉംറക്ക് പോയി വരാന് പർച്ചേസിനൊക്കെ പൈസ വേണ്ടേ? സാധനം കാരൊക്കെ വാങ്ങാൻ പൈസ വേണ്ടേ? ഒരുപാട് പൈസ വരും. 1,00,000-ന്റെ മുകളിൽ പൈസ വരും. ഈ 1,00,000 റുപ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ, കുണുമണാലിക്കോ വീഗാലാൻഡിക്കോ ഏതെങ്കിലും ദുബായ് വെസ്റ്റിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസ ചെലവ് വരില്ല? വരുമോ? ഇല്ല. എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല. ഇത് തെറ്റും കുറ്റവും വരാൻ പാടില്ല. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റാൻ പാടില്ല, യോജിക്കാത്ത വൃത്തികേടുകളൊന്നും ചെയ്യാനും പാടില്ല. തെറ്റും കുറ്റം വരാൻ പാടില്ല, യോജിക്കാത്ത വൃത്തികേട് വരാൻ പാടില്ല. ഇത് രണ്ടുമായാൽ ഹജ്ജും ഉംറയും മബ്റൂറാകും. അതായത് കർമ്മങ്ങൾ തെറ്റരുത്. തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങണം, ഇടതുവശം കൊണ്ട് ചെയ്യണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവസാനിപ്പിക്കണം, സഫയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങണം, മറുവയിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കണം. ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റ് വരാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തത്, യോജിക്കാത്ത വൃത്തികേടുകൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഉംറയ്ക്ക് യോജിക്കാത്ത, ഈ യാത്രക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു വൃത്തികേടും നമ്മിൽ നിന്ന് വരാതെ, തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ഉംറ ഒരാൾ ചെയ്താൽ കുറേ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ പോണ ആളുകൾ, അധികം ആളുകൾ എന്റെ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ 5 എണ്ണം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് 6 എണ്ണം ചെയ്യണം. ഓളെക്കാളും പേരെ പോണം. ഓള് ജബലനൂർ കയറിയിട്ടുള്ളൂ, തൗറുകയും കയറണം. ഇതാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളില്ലാതെ ഹൃദയശുദ്ധിയോടുകൂടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അല്ലാഹു വലിയ പ്രതിഫലം നൽകും. എന്നാൽ തസവ്വുഫിന്റെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഉംറയുണ്ട്, ആത്മീയതയുടെ ഭാഷയിൽ ഒരു ഹജ്ജുണ്ട്. ദീനിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, അതായത് 2 സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴാണ്, 2 സുപ്രധാന ഘടകങ്ങൾ സംഗമിക്കുമ്പോഴാണ്, സമ്മേളിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹജ്ജും ഉംറയും
മഖ്ബൂലോട് മബ്റൂറോട് കൂടെ മഖ്ബൂലാവുകയുള്ളൂ. ഒന്ന് അഹദഹുമാ, അതിൽ ഒന്നാമത്തത് അൽ ഇത്യാനു ഫീഹി ബിൽ അഅ്മാലിൽ ബിദ്ദീ, എന്തെങ്കിലും നന്മ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നിർവഹിച്ചിരിക്കണം. നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീബുൽ കലാം, ഇന്ന് മുതൽ കുട്ടികളോട് പോലും ചീത്ത പറയരുത്. തീബുൽ കലാം, നല്ല സംസാരം. ശരിക്കും പോലും ശ്രദ്ധിച്ചോളി, ഇന്ന് മുതൽ സംസാരത്തിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരണം. മക്കളോട് വരുമ്പോ ഉമ്മ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഉമ്മ നന്നായല്ലോ എന്ന് മരുവോട് പറയണം. മരുവളാണ് പോണെന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മായിമ്മ പറയണ കുട്ടി ഇപ്പൊ തന്നെ നന്നാക്കി കിട്ടോ എന്ന് പറയണം. തീബുൽ കലാം, നല്ല സംസാരം. കൂട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ, ഭാര്യനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ, ഭർത്താവിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോ, പിഞ്ചു മക്കളോട് സംസാര ശൈലി എനിക്ക് മനസ്സിലാണില്ലേ? അതായത് ആരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും മയത്തിൽ സംസാരിക്കുക. തീബുൽ കലാം. രണ്ടാമത്തത് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ പോളിന് മുമ്പ് ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിനിടെ പറയണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. തങ്ങൾ മദീനയിൽ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ ഒന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക. ആർക്ക്? വിശന്നവർക്ക് എന്നോ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എന്നോ എന്നല്ല, ആർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഭയങ്കര മഹത്വമാണ്. അതാണല്ലോ നമ്മുടെ എത്തിയാലും അതുപോലത്തെ കോളേജുകളിലും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നില്ല. ഭക്ഷണം തീർച്ചയാക്കാൻ അതെന്താണ്? ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതിന് വലിയ മഹത്വമാണ്. പിന്നെ ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ്, സൽ സ്വഭാവം, നല്ല സ്വഭാവം. ചില കല്യാണക്കാരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാല്, അല്ലെങ്കിൽ ആരോടൊക്കെ വർത്താനം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, 2-3 ആൾ പോയി കഴിഞ്ഞാല് ഒരാള് മറ്റൊരോട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ മറ്റോട് ഒന്ന് പോന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് സ്വഭാവം തന്നെ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ അറിയുമ്പോൾ എന്നെ അറിയാം അല്ലേ, എനിക്കുള്ള സ്വഭാവം തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല അറിയാം. അങ്ങനെയല്ല, ഇനി നമ്മുടെ സ്വഭാവം നല്ല, അങ്ങനെ പറയലില്ലേ, എനിക്കോളെ മോന്തനം പറ്റിയിട്ടില്ല, സ്വഭാവം തന്നെ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളോട് ഇടപഴകി സംസാരിക്കും, ഒരു സ്വഭാവമല്ലേ, വർത്താനം പറയും പൂതി തീർന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ചിലത്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കുക. നോട്ടത്തില്, പെരുമാറ്റത്തില്, ചലനങ്ങളില്, ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മള് നല്ല ഗുണങ്ങൾ, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ചില ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവണം. നമുക്ക് മാത്രം ഉപകരിച്ചാൽ പോരാ, സേവന മനസ്സുള്ളവരാവണം. നോക്കാണിങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് ദുൽഹിജ്ജ മാസം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ദുൽഹിജ്ജ മാസം കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. ഉദയത്തറക്കണവരൊക്കെ തലയും മുടിയും ഒന്നും നീക്കാൻ പറ്റില്ല. നാളെ മുതൽ 12 മണി ശരിയാക്കി പോകണം. സാധ്യതയുള്ള ദിവസമാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഒരു ഉംറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുഹറത്തിലെ ആദ്യ വാരത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകിയവരിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖൈറായ വഴികളിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ വഴി കാണിച്ചതൊന്നും ചില്ലറ തൗഫീഖല്ല, അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയ തൗഫീഖാണ്. അവസരം കിട്ടിയത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കുറെ നിസ്കാരം, കുറെ നോമ്പ്, കുറെ ദാനധർമ്മങ്ങൾ, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരുപക്ഷെ സ്വർഗം ലഭിച്ചോളണമെന്നില്ല. വലാകിൻ യദ്ഖുലൂനഹാ ബിസലാമത്തിൻ നുഫൂസി വസലാമത്തിസ് സുദൂരി വറഹ്മത്തിൽ ജമീഇൽ മുസ്ലിമീൻ. നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക, ഒരാൾക്ക് നല്ല മനസ്സുണ്ടാവുക, ഔദാര്യം ചെയ്യാൻ, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ. പണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റുക, തടി കൊണ്ട് സഹായിക്കാം, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് ചില ആളുകൾ വാക്കന്നെ ഒന്ന് കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു കാര്യമൊക്കെ നടക്കുകയാണ്. ചില ആളുകൾ പൈസ ആവില്ല, ചിലത് വാക്കായിരിക്കും, ചില ആൾക്ക് വാക്കും ആവില്ല, പൈസ തടിയായിരിക്കും, ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ പോവാണ്, ഇപ്പൊ ബസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ബസ് കയറാണ്, എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവാണ്, ഒരു വല്യമ്മയുടെ ബാഗ് നമ്മളൊന്നും എടുത്താണ്ട് ബസ് ചെറിയ ഇല്ല, ആര് പറഞ്ഞു? വല്യമ്മ പറഞ്ഞു. അത് മതിയോ ചിലപ്പോൾ രക്ഷപ്പെടാൻ, നമ്മൾ ഉംറ സ്വീകരിക്കാൻ അത് മതി. രണ്ടാമത്തത് പറയുന്നത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ത്വരയുണ്ടാവുക, അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാൻ ഒരു ത്വരയുണ്ടാവുക. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പൊ SSLC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ സമയമാണ്. +1 അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനദണ്ഡം എന്താ? SSLC വിജയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ?
SSLC വിജയിച്ചാലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഇങ്ങോട്ട് പോരിട്ടാ കുറേ ദൂരത്ത് കൊണ്ടോട്ടി നമ്മളെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇരിക്കുക കസാലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് വഴി കഴിച്ചങ്ങോട്ട് ഊട്ടിക്ക് വന്ന വരെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നോളിട്ടോ. അപ്പൊ ഇരുന്നോളി വഴിപ്പെടാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഒരിക്കൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ്, അയ്യുൽ അമലു അഫ്ളൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ്? അയ്യുൽ അമലി അഫ്ളൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ്? നബിയോട് വന്ന് ചോദിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഉംറ ക്ലാസ് ആണ്, പക്ഷെ ഉംറ ക്ലാസ്സിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അവിടെ എത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പദം പഠിച്ചു തരാം. അതായത് ഉംറയുടെ ഉംറ 4 കാര്യങ്ങളാണല്ലോ. ഈ തവാഫ് ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, തവാഫ് ചെയ്യുക, സഅയ് ചെയ്യുക, മുടിയെടുക്കുക, ഉംറ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഉംറയല്ല പണി. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉംറയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, മുമ്പ് പോയ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പരിശുദ്ധമായ കാബന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് തവാഫ് ചെയ്യാന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല, സഅയ് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയില്ല, എങ്ങനെയാണ് തവാഫ് ചെയ്യലെന്ന് അറിയില്ല, അതിൽ ഇടതുവശം തെറ്റാൻ പറ്റൂലേ അങ്ങനെ അറിയില്ല. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരുന്ന ഒരുപാട് ഹാജിമാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ഇതങ്ങനെയല്ല. അയ്യുൽ അമലി അഫ്ളലു യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ്? സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ്, നല്ല സ്വഭാവം. ഈ മനുഷ്യൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് എന്താണെന്നറിയോ? ഇത് നിസ്കരിച്ചോന്ന് പറയും, നല്ല അമലേതാ നിസ്കരിച്ചോന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചത്. അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് നോറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചോ എന്ന് പറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാ ചോദിച്ചത്. ഇയാൾക്ക് ഉത്തരം റാഹത്തായില്ല. സൽസ്വഭാവം ഒരു അമലേ. ഇയാളെന്ത് ചെയ്ത് വലതുഭാഗത്ത് കൂടെ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബിയെ അയ്യുൽ അമലി അഫ്ളൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ അമൽ ഏതാണ്? വീണ്ടും ചോദിച്ചു. ഉടനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ്, സൽസ്വഭാവമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് റാഹത്തായില്ല. ഇടതുവശത്തൂടെ പുറത്തുകൂടെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, അയ്യോ അമലിൻ അഫ്ളൽ യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഏറ്റവും നല്ല അമൽ ഏതാണ് നബിയെ? അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഹസ്നുൽ ഖുൽഖ്, സൽസ്വഭാവം. ഇയാൾക്ക് അപ്പോഴും റാഹത്തായില്ല. വേഗം കൂടെ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബി ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം? നബി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബി തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പറഞ്ഞാല് എനിക്കെന്താ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവും. സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരാളോടും ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കാൻ. അതിന് കഴിയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയണം. ഒരാളോട് ഭാര്യനോട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു, ഭർത്താവിനോട് മറ്റു ചാടുന്ന പെണ്ണ്, കുട്ടികൾ ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് എന്തൊക്കെയോ പറയാം. എന്തൊക്കെയോ പറയണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ചിരിച്ചാതെ നിൽക്കണം, ഉരുക്കി പിടിച്ച് നിൽക്കണം. എന്താ ദേഷ്യപ്പെടാതിരിക്കുക. ഇന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയണത്, ഒരു ഹാജി എന്തെങ്കിലും വഴി വെച്ചു പോയി കാണാതായി കണ്ടുമുട്ട്, നിങ്ങളേക്ക് പോയി പറഞ്ഞു, ഞാനും ചൂടാകരുത്. ഒരിക്കലും നീ ദേഷ്യപ്പെടരുത്. സാധിക്കുമെങ്കിൽ നീ ദേഷ്യം പിടിക്കാതിരിക്കലാണെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അപ്പോ ഈ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉംറക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഒരാളോട് ദേഷ്യപ്പെടില്ല. ഉംറ ചെറിയ കർമ്മമാണ്, അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഭയങ്കര കൂലിയാണ്. പക്ഷേ ആ കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം കേൾക്കണം. ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള കർമ്മം ഹജ്ജല്ല, ഉംറയല്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനം
ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ മൈനൂട്ട് പേച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു അമല് ഉംറയും ഹജ്ജും എന്നല്ല, നിസ്കാരമാണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഒരു 3 വട്ടം ചൊറിഞ്ഞാല് നിസ്കാരം എന്തായി ബാത്തിലായി. ഫാത്തിഹ ഓതുമ്പോ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹറഫ് ഫത്തഹ കസറായാൽ ലാ സ്വലാത്ത ലിമൻ ലം യഖറഅ ബിഫാത്തിഹത്തിൽ കിതാബ്, നിസ്കാരം ശരിയാവില്ല. എന്നാൽ തവാഫിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ മേൽപോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി, അല്ലെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി, എടി എനിക്ക് എത്ര പേര് കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വെറുതെ ചോദിച്ച് എന്തുണ്ടാവില്ല, തവാഫ് ബാത്തിലാവില്ല. പക്ഷെ നിസ്കാരത്തില് ഒന്ന് എടി ചോക്കടി അർത്ഥമുള്ള 2 അക്ഷരം പറഞ്ഞാൽ മതി. യാ എന്നാൽ ലളിതമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കർമ്മമാണ് ഉംറ. ഹജ്ജ് ലളിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വഭാവ സംസ്കരണം ഉംറയിൽ ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ്. സ്വഭാവം സംസ്കരിക്കുക. ഓള് പോയപ്പോ ഞാനും പോട്ടെ, അതിന് നിങ്ങൾ കാബിനറ്റിക്ക് പോണ്ട. ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഗെറ്റപ്പ് തന്നെ പോരുള്ളൂ, ആ ആളും കൊണ്ടുപോകണ്ട, കാബിനറ്റിക്ക് പോരണ്ട. ഞാൻ വലിയ മസിൽ പിടുത്തക്കാരനാണ്, വലിയ പവറുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് ഇന്നൊരാളും ഞാനാണ് വലിയ ആൾ എന്നുള്ള ആളും എടുക്കു പോരണ്ട. കാബിനറ്റിക്ക് പോലെ ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ മുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക, ബറക്കത്താക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഭവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലുള്ള പുണ്യമായ കഅബാലയം. മക്കക്ക് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബക്ക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ബക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഅബ നിലകൊള്ളുന്ന ആ സ്ഥലത്തിനാണ് ബക്ക. ഈ കഅബ ഈ ചുറ്റുഭാഗം, ഈ സ്ഥലത്താണ്, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലത്തിനാണെന്ന് പറയാ ബക്ക എന്ന് പറയാം. ബക്ക എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലത്തി തബുഖു അഅനാഖൽ ജബാബിറ, അതായത് ഏത് അഹങ്കാരിയുടെയും പിരടി ഒടിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് അതിന് പേര്. മക്കന്റെ പേര് അർത്ഥം മുസ്ലിമൊക്കെ ഉണ്ട്, പവറുണ്ട്, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷിനൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ വന്നാൽ കാണാം പൂച്ചക്കുട്ടികളെ പോലെ. കായബന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയാൽ എല്ലാവരും പൂച്ചക്കുട്ടികളെ പോലെ. ഏത് വലിയൊന്നും കരയും, ഏത് വലിയൊന്നും കരയും. കരയണ്ടേ? ഇടിപൊട്ടിയാൽ മഴ പെയ്യൂലേ? ഇടിപൊട്ടാതെയും പക്ഷെ ഇടിപൊട്ടി മഴ പെയ്താൽ, ഇടിപൊട്ടാതെ മഴ പെയ്യണ മഴയല്ല. ഇടി മഴ വന്നാൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൂടെ തവരകൾ മുളക്കും. വീടിന്റെ ബാക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ കൂണ് മുളച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇടിപൊട്ടി മഴ പെയ്താൽ. എന്നാൽ കരഞ്ഞു ദ്വാരക്കണതും കരയാതെ ദ്വാരക്കണതും മാറ്റണം. കരഞ്ഞ് ദ്വാരന്നാൽ എന്താണെന്നറിയോ? കറന്നെടുത്ത ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് അകിടിലേക്ക് കയറിയാലും അള്ളാനെ ഓർത്ത് കരഞ്ഞ കണ്ണ് നരകത്തിലില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരൊറ്റ കണ്ണീര് നമ്മൾ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആർക്ക് വേണ്ടി? കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു, ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞു, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കരഞ്ഞു, നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മള്. സത്യം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം, ആ കഅബാലയത്തിന്റെ വാതിലിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെയും ഇടയിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് കണ്ണും ഖൽബും അല്ലാഹുവിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാം പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ നിന്നിട്ട് കൊടുത്ത പൈസ മുതലാവും, കണ്ണിന്ന് വെള്ളം നിറയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ദ്വാരക്കണം? എങ്ങനെ ദ്വാരക്കേണ്ടത്? എനിക്ക് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട, അങ്ങനെയല്ല. അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിന് വേണ്ടി പിഞ്ചു പൈതൽ ഉമ്മാന്റെ ഇത് പിടിച്ചിട്ട് വലിച്ചിട്ട് കെഞ്ചി കരയില്ലേ, അതുപോലെ കരയണം. ഒരിക്കലും അള്ളാഹു തട്ടിക്കളയില്ല. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഏത് അഹങ്കാരിയുടെയും പിരടി ഒടിച്ചു കളയുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് മക്ക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ട് വിനയാനിതനായി നാം നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് മക്ക. എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ്. എന്റെ നിറമോ
എൻ്റെ വലിപ്പമോ, എൻ്റെ തടിയോ, എൻ്റെ ആരോഗ്യമോ, എൻ്റെ സമ്പത്തോ, എൻ്റെ സ്വാധീനമോ, എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള എൻ്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ അതൊന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ വിലപ്പോകില്ല. ഞാനൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് അഹങ്കാരത്തിന്റെ കണിക ഹൃദയത്തിൽ വെച്ച് ആ ഭവനത്തിലേക്ക് പോരല്ലേ. ദുരഭിമാനത്തിന്റെ ചിന്തയുമായി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങല്ലേ. പണവും സമയവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്താണെന്നറിയാം, ഫീഹി ആയാത്തും ബയ്യിനാത്തും മഖാമു ഇബ്രാഹിം ഫമൻ ദഖലഹു ഫകാന ആമിനാ. നോക്കണ നിങ്ങൾ, ആ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഒരാളെ പ്രവേശിച്ചാൽ അവൻ സുരക്ഷിതനാണ്. ഒരാളെ തലവെട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക, അങ്ങനെ ഓടിപ്പോയി കഅബയുടെ മുറ്റത്ത് പോയി നിന്ന്. അപ്പോ പോലീസുകാർ അവനെ പിടിപെട്ടത് എവിടുന്നാണ്? കഅബയുടെ മുറ്റത്ത് നിന്നാണ്. അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല, അവനെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം അവൻ അവിടെ പ്രവേശിച്ച ആളുകളൊക്കെ സുരക്ഷിതരാണ്. അത്രയും നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക്, ഈ ഒരു മനസ്സോടുകൂടെ അവിടെ എത്തിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മബ്റൂറായ മഖ്ബൂലായ ഉംറ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ കഴിയും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. വലില്ലാഹി അലന്നാസി ഹജ്ജുൽ ബൈതി മൻ ഇസ്തതാഅ ഇലൈഹി സബീലാ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് നിർബന്ധം ഹജ്ജും ഉംറയും. ചില ആളുകൾക്കോ നമ്മളൊക്കെ 100-ലേറെയായി പോരന്നെ അല്ലാഹു നൽകുന്ന തൗഫീഖാണ്. എന്നാലും നിർബന്ധം എത്രയുള്ളൂ? വൺ ടൈം. എന്നാ ഒരു ഉംറക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഉംറ നിർബന്ധമുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ 5, 6, 7 ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാണ്. ആർക്ക്? മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി, ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, നമുക്ക് തന്നെ വേണ്ടി ആവർത്തിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി ഇഹ്റാം ചെയ്ത് നമ്മൾ വരികയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുകൊണ്ട് മുതലാലും തടിയാലും വഴിയാലും നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് അത് ആളുകൾക്കാണ് അത് നിർബന്ധമുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇവിടെ പോവാട്ടോ. അതായത് പോയി വരുന്നത് വരെ കുടുംബത്തിനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ടാവണം. നമ്മൾ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ പട്ടിണി കിടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, അതുപോലെ പോയി വരുന്നത് വരെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകൾക്ക് കുറേ കടമുണ്ടാവും, കുറേ കിട്ടാനുണ്ടാവും. അതായത് ഉമ്മർക്ക് പോയിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഒക്കെ പാട് കൂടിയിട്ട് പോകാൻ കഴിയൂലല്ലോ. ഒരു കുറേ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോ ആളുകൾ പോയി വരുമ്പോഴേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന കടമുണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പാടില്ല. ഒരാൾ പോയി വന്നാല് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന കടമുണ്ടെങ്കിൽ പോയി വരാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ ഉമ്മറക്ക് പോയി, ഞാനൊരാൾക്ക് അയ്യായിരം കൊടുക്കാണ്ട്, ഞാൻ പോയാൽ ഉറപ്പാണ് എന്റെ പേരേക്ക് കടക്കാരൻ വന്നിട്ട് എന്നെ ശല്യം ചെയ്യും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉമ്മറക്ക് പോകുകയല്ല വേണ്ടത്. പിന്നെ ആ കടം വീട്ടണം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. അല്ലാഹുവിന്റെ വലിയ തൗഫീഖോടുകൂടെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നവരാണവർ. നാളത്തേക്ക് നമുക്കൊന്നും കരുതണ്ട. നാളത്തേക്ക്, അതായത് പോയി വരുമ്പോഴെല്ലാം കരുതണം. അതല്ലേ പറയണത്. നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കണ്ട. റസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയണം, അല്ലാഹ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇബ്നു ആദം, ആദമിന്റെ മകനെ, ലാ തത്ലുബ് റിസ്ഖ ഗദിൻ, നീ എന്നോട് നാളത്തേക്കുള്ള റിസ്ഖ് ചോദിക്കരുത്. നാളത്തേക്കുള്ള റിസ്ഖ് എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. ഏതുപോലെ കമാലം അത്ലുബുക ബിഹി അമല ഗദിൻ, ഇന്ന് നമ്മൾ സുബഹിസ്കരിച്ചു, നാളത്തെ ഇന്നലെ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് അല്ലാഹ് നമ്മോട് പറയണ്ട. നാളത്തെ സുബഹിസ്കരിക്കാൻ നമ്മോട് പറയണ്ടോ? ഇല്ല. നാളത്തെ അസംസ്കരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തത് ചോദിച്ചോ, നാളത്തത് ചോദിക്കില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ്. ഫമൻ കഫറ ഫഇന്നല്ലാഹ ഗനിയ്യുൻ അനിൽ ആലമീൻ. ഫമൻ കഫറ, ആരെങ്കിലും ഹജ്ജും ഉംറയും നിഷേധിച്ചാൽ, കഫറ എന്ന് പറഞ്ഞ ശരിക്ക് കാഫിർ എന്ന് പിടിച്ചാലേ, അത് നിഷേധിച്ചാൽ, ഹജ്ജിനെ ഒരാൾ നിഷേധിച്ചു, ഹജ്ജിനെ നിസാരമാക്കിയാൽ ഫഖദ ഖാറബൽ കുഫ്ർ, അവർ കുഫറിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കുഫറിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൻ മലക സാദൻ വറാഹിലതൻ, ഒരാൾക്ക് ഹജ്ജിനോ ഉംറക്കോ പോകാനുള്ള ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ വാഹന സൗകര്യവും ഉണ്ടായി, യുബല്ലഗുഹു ഇലാ ബൈത്തില്ലാഹിൽ ഹറാം, പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് കഅബാലയത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഉതകുന്ന വാഹനവും റെഡിയാണ്. എന്നിട്ട് വലം യഹുജ്ജ, അവൻ ഹജ്ജിന് പോയില്ല എങ്കിൽ
ഫലാ അലൈഹി അയ്യമൂത യഹൂദിയ്യും വലാ നസ്റാനിയ, അവൻ യഹൂദിയോ നസ്റാനിയോ ആയി മരണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ചെറിയൊരു കേസല്ലത്. ഹജ്ജിന് ഉംറക്കുള്ള കഴിവുള്ളൂ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഉംറക്ക് പോവാ. ഹജ്ജിന് കഴിവുള്ള ആളുകൾ ഹജ്ജിന് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയോ നസ്റാനിയോ ആയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഒരിക്കൽ മഹാനായ അബുൽ ബശർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം, നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഈ കഅബ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ കഅബന്റെ മഹത്വം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഈ കഅബ ഈ കാണുന്ന വരുന്നല്ലോ കേട്ടോ. ഈ കഅബ ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയത് മലക്കുകളാണ്. മലക്കുകളാണ് ആദ്യമായി ഇത് പണിതത്. പിന്നെ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിലക്കപ്പെട്ട കനി ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്വർഗ്ഗം വിലക്കി. കേട്ടിട്ടില്ലേ? ലാ തഖറബാ ഹാദിഹി ഷജറ, ആ മരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അടുത്ത കാരണത്താൽ, പഴം കറിച്ച് ഭക്ഷിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദമിനോട് പറഞ്ഞു, ആദമേ, നീ ഭൂമി ലോകത്ത് ചെന്നിട്ട് ആകാശ ലോകത്തുള്ള വീടിന്റെ തുല്യമായ അതുപോലെയുള്ള ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം ഭൂമിയിൽ. ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം. എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ അർശിന് ചുറ്റും മാലാഖമാരിങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ നിനക്കും നിന്റെ സന്താന പരമ്പരക്കും ഇതിനെങ്ങനെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ. മലക്കുകളിങ്ങനെ ചുറ്റുമല്ലോ, അതുപോലെ ഇതിന് ചുറ്റും വലയം ചെയ്യാൻ ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ജിബ്രീലിൽ നിന്ന് സ്ട്രക്ചർ വാങ്ങി, ഒരു പ്ലാനിംഗ് ആണല്ലോ, അത് വാങ്ങിയിട്ട് വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയാണ്, ലമ്മാ അഹ്ബത്തുല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദമ മിനൽ ജന്ന. എന്നിട്ട് അല്ലാഹു പറഞ്ഞു, ഇബ്നിലി ബൈതൻ ബിഹിദാഇ ബൈതിയല്ലതി ഫിസ്സമാഅ, ആകാശ ലോകത്തുള്ള വീട് പോലൊരു വീട് ഇവിടെ പണിയണം. എന്നിട്ടോ ആകാശത്തെ എന്റെ വീട് പോലൊരു വീട് എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ നിർമ്മിക്കണം. യതഅബ്ബദു ഫീഹി അൻത വവലദുക കമാ യതഅബ്ബദു മലായികതി ഹൗല അർശി. എന്റെ മാലാഖമാർ ഈ അർശിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ അങ്ങക്കും അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കും ഇത് ചുറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു വീടുണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ഫസ്റ്റ് ഇതുണ്ടാക്കി. ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഉംറന്റെ കൂലിയല്ല പറഞ്ഞു കേട്ടോ, ഉംറന്റെ കൂലിയാ പറഞ്ഞുതരാം. അങ്ങനെ വീടുണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, വീടുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇന്നലി കുലി ആമിലിൻ ജസാ, പണി കഴിഞ്ഞ കൂലി ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒരു പണി ഏൽപ്പിച്ചതല്ലേ, പണി കഴിഞ്ഞ കൂലി ഉണ്ടാവില്ലേ, പണി കഴിഞ്ഞ കൂലി ഉണ്ടാവില്ലേ. ആ സമയത്ത് ആദം നബിയോട് പറഞ്ഞ മറുപടിയാണ്, നമുക്ക് ഉംറക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് പ്രചോദനവും ആവേശവും. അള്ളാഹുവിന്റെ മാലാഖ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് വന്ന് വിവരം അറിയിച്ചു, ഇന്നലി കുല്ലി ആമിലിൻ ജസാ, പ്രതിഫലം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അമായ ആദമു ഫഖദ് ഗഫർതു ലക, ആദം നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കുള്ള കൂലി എന്താണ്? നിങ്ങള് വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ പഴം പറിച്ചില്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആരൊക്കെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നോ അവർക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇവിടെ വന്നൊരു ഉംറ ചെയ്താൽ പൂർത്തിരാന്നല്ല പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈ കഅബന്റെ മുന്നിലൊന്ന് വന്ന് നോക്കാണെങ്കിൽ ഈ വാതിലിന്റെ, ഈ ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെയും ഈ വാതിലിന്റെയും ഇടയിലൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കഅബന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്ന് വന്ന് നിന്നാൽ നിനക്കും നിന്റെ സന്താന പരമ്പരക്കും ഞാൻ പുറത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു നമുക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തു കൂട്ടിയത്. ഈ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിലൊന്ന് കാലുകുത്തുമ്പോഴേക്ക് അതെല്ലാം അല്ലാഹു നമുക്ക് മായ്ച്ചു തരുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇത് കഅബട്ടോ, ഇതൊരു വീടാണ്, കരിങ്കല്ലുകളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടാണ്. ഈ കഅബയെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റ അടുത്ത് ഇടതുവശം തെറ്റി ഇങ്ങനെ ചുറ്റ
2 ദിവസം ഇങ്ങനെ ചുറ്റും. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിട്ട് കാര്യം, അങ്ങനെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും. ഈമാൻ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ചിന്തിക്കും. അതിനുള്ള മറുപടി ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് പോകാനൊരുങ്ങാൻ. ഇവിടെ പറയാണ്, മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു, അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ അടിമകൾ ഈ കഅബന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ചുറ്റിയിട്ട് എന്താ അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോണത്? ചോദ്യം, നമുക്കുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റിയിട്ട് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പറഞ്ഞു. ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാം ചോദിച്ചു, എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? അള്ളാഹു പറയാണ്, ദാവൂദ് നബിയെ, ഞാനൊരു മസൂറാണ്. സാഹിറിന്റെ മസൂറിന്റെ മേലിൽ ചില ബാധ്യതകളുണ്ട്. അതായത് അള്ളാഹു മസൂർ, നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ സന്ദർശിക്കുന്നത് അതാണ് മസൂർ. നമ്മൾ സാഹിറാണ്, അതായത് സന്ദർശിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഈ മസൂറിന്റെ പേരിൽ ചില ബാധ്യതകളുണ്ട് സാഹിറിന് കൊടുക്കാൻ. അതായത് ഞാനും നിങ്ങളെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചത് എന്തിനാ? ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ചതല്ലേ? ക്ലാസ്സിന് വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൂട്ടം വർത്താനം പറഞ്ഞാണ് എന്നാ പോലെ പോകാൻ പറ്റുമോ? ക്ലാസ് വേണ്ടേ? എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ പറയാം, ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു വിട്ട് ക്ലാസ് വണ്ണം പോലും സ്ഥലത്ത് തന്നില്ലല്ലോ. അതിന്റെ സമയം കിട്ടണം, കിട്ടിയതൊക്കെ ഇടില്ലല്ലേ? അത് കിട്ടും, കൊണ്ടുവരും. അതായത് അല്ല പറയാണ്, ഞാൻ മസൂറാണ്, ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. എടി ഉംറക്ക് കൊണ്ടേ ചോദിക്കണം ഒരാള്. അപ്പൊ മറ്റോട് പറയണേ, ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ വിളി എത്തേ പറയലില്ലേ? അങ്ങനെ പറയലില്ലേ? ചോദിക്കാണ്, അങ്ങനെ ചോദിക്കൂലേ? ചോദിക്കൂലേ? എന്ത് ചോദിക്കാം? ഉംറക്ക് കൊണ്ടേ, ഹജ്ജിനോട്ട് ഇബ്രാഹിം നബിന്റെ വിളി എത്തേ, അപ്പൊ പോകാം. അതിനെ ഇത് പറയണത്, ഞാൻ മസൂറാണ്, നിങ്ങൾ സാഹിറാണ്, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളെ വിളിച്ചാല് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സൽക്കാരം കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ള പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് കാര്യം? അപ്പൊ നോക്കാം നിങ്ങളെ, മസൂറായ ഞാൻ സാഹിറിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്, ചില അവകാശങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് ചിലത് അവർക്ക് കിട്ടാനുണ്ട്. ഞാൻ അവർക്ക് 2 കാര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് പറഞ്ഞു. ദാവൂദ് നബിയോട് പറയുന്നത് 2 കാര്യം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുക്കും. ഒന്ന്, അൻ ഉആഫിയഹും ഫിദ് ദുനിയാ, ദുനിയാവിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും. എത്ര നീച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും തവാഫിലാണ് ഒരുങ്ങിയിട്ടാണ് ഒരു ജീവൻ കിട്ടുന്നത്. കസാലമ്മലല്ലാതെ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് തന്നെയല്ല, അവിടുന്ന് അതാ പോണെങ്കിലും സുജൂദ്. എത്ര അനുഭവം നമുക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പോയ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ തീരെ വയ്യ തവാഫ് തുടങ്ങിയ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇവിടെ അല്ലേ? ഇടതു ഭാഗത്തല്ല, ഇവിടെ അല്ലേ? ഇവിടെ അല്ലേ ഹൃദയം ഉള്ളത്? ഹൃദയം എവിടെയാണ്? നമ്മള് നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലത്ത എടുത്താന്ന് ചോദിക്കും. വലത്താണെങ്കിൽ ഗ്യാസ് അറിയാം, ഇടത്താണെങ്കിൽ വേഗം ഹോസ്പിറ്റലിൽ അറിയാം. കാരണം ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ എന്തുള്ളത്? ഹാർട്ട്. ഈ ഇടത് വശം കഅബയെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ. ഈ കഅബയും ഹൃദയവും തമ്മിൽ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റാ, ഭയങ്കര ബന്ധാണ്. കഅബയിലൂടെ ഒരാൾ കളിച്ചാൽ, തവാഫ് ചെയ്താൽ, കഅബക്ക് ഹൃദയം കൊടുത്ത ഒരാൾ തവാഫ് ചെയ്താൽ പൂതി തീരൂല. നിങ്ങള് പോയ ആൾക്കാർ ഈ കൂട്ടത്തിലില്ല ഉണ്ടല്ലോ, തവാഫ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് കൊയങ്ങീന്ന് ആരെങ്കിലും പറയണ നിങ്ങൾ കേട്ടുക്കണം. എന്നാ സഹിയാണെങ്കിൽ സ്ഥലം തരണ്ട് വെക്കും അല്ലേ? സത്യല്ലേ? തവാഫ് ചെയ്ത കൊയങ്ങൂല. ആദാമിന്റെ മകൻ അബു കേട്ടു നിങ്ങള്? കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഏതാണെന്നറിയോ? ആദാമിന്റെ മകൻ അബു എന്ന സിനിമന്റെ പേരാണ്. സലീം കുമാർ അഭിനയിച്ച ഒരു സിനിമയാണ്. എന്താണ് ഈ കഥ? അത്ര കച്ചവടം ചെയ്തിട്ട് ഹജ്ജിന് പോവാ. ഞാൻ സിനിമന്റെ കഥ പറയല്ല. എന്താ അവസാനം അറിയോ? അവസാനം സിനിമ ഹിറ്റായി, ഭയങ്കര സംഭവമായി. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു ആഗ്രഹം, എനിക്ക് കഅബ കാണണം, കഅബ കാണണം, കഅബ കാണണം. എന്താ ഉണ്ടായത്? അവസാനം മക്കയുടെ അതിർത്തിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരാൾ മക്കത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല. അവസാനം സ്വന്തം പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമായ ആൾ ഹജ്ജിനോട് പറഞ്ഞു. കേട്ടില്ലേ? കേട്ടില്ലേ? എന്താ കാരണം? കഅബയോട് കളിച്ചാൽ തളരൂല.
കഅബയോട് കളിച്ചാൽ തളരില്ല തളരില്ല തളരില്ല. അപ്പൊ പറയാണ് ദുനിയാവിൽ കഅബന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നാൽ അവർക്ക് ആരോഗ്യം ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് ആ ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹ് പറയാണ്. എന്നോട് ഇപ്പോൾ യാത്ര പോകുന്ന 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ എന്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ഉസ്താദേ അന്ന് ഞാൻ സുജൂദുകൾ പോയതാണ്, പിന്നെ ഞാൻ കസാലയിൽ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ കസാലി, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കസാലി നിസ്കരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ശിഫ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ആരോഗ്യവും മാഫിയത്തും അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ. റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂദ്, നിലത്ത് വെച്ച് സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖം ഈ കസാല പിന്നെ കിട്ടുമോ? എത്ര 100 കാട്ടി ഇങ്ങനെ അടിയില്ല. ആ നെറ്റി നമ്മളെ കാല് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ നെറ്റി കൊണ്ടുപോയി വെക്കുകയാണ്. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ. രണ്ടാമത് പറയാണ്, കേട്ടോളും. ഒന്നാമത് ദുനിയാവിൽ ഞാൻ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കും. രണ്ടാമത്തത് അവരെന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം ഞാൻ അവര് പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹ് പറയാണ്. എന്നെ കണ്ടുമുട്ടണമെന്ന് ഓനെ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോട്ടെ, ഈ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നിന്നാൽ തവാഫ് ചെയ്താലെന്നല്ല, ഉംറ ചെയ്താൽ ഈ കഅബ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു അവർക്ക് എല്ലാം പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അല്ലാഹ് പറയാണ്. അതാണ് കഅബക്കടുത്ത് ചെന്നാൽ ഉത്തരം കിട്ടും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ഹജർ അസ്വദിന്റെയും ഈ വാതിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, ഭയങ്കരാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. കഅബക്കടുത്ത് ചെന്നാൽ മതി. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 70 മലക്കുകൾ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. എവിടെ? ഈ ഹജർ അസ്വദിന്റെയും ഈ വാതിലിന്റെയും ഇടയിൽ എത്ര മലക്കുണ്ടാവും? 70 മലക്കുകൾ. 70 പോലീസുകാരാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും നിൽക്കണം. അവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഹജർ അസ്വദ് മുത്തണ്ടേ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പറയും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റാണ്, ഇവിടെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകട്ടെ. ഇനി ഒരാൾക്ക് ഹജർ അസ്വദ് മുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ സ്ക്രീനിലിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ വിശദീക്ക് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ഹജർ അസ്വദിന്റെയും ഈ വാതിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം, ഹജർ അസ്വദിന്റെയും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. കാരണം ഇങ്ങനെ വന്നു പോവാണ്, അതാരും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇൻവെർട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും ബൈക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഹജർ അസ്വദിന്റെയും വാതിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ ചെന്നിട്ട് മനസ്സറിഞ്ഞൊരു അള്ളാനെ വിളിക്കാം. ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൈ പിടിച്ചിട്ട് പോവാ. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത കായ് മുതലായി. കാരണം 70 മാലാഖമാർ അവര് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനക്ക് ആമീൻ പറയാൻ സുസജ്ജരായി നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ പോയി തിരക്കിയിട്ട് അതിനെ മുത്താൻ വെച്ച് കിട്ടിയില്ല. ആ ഒരു വ്യാപലാതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് നിരാശയോ ഒന്നും വേണ്ട. അവിടെ ചെന്ന് അല്ലാഹുവിനെ വിളിക്കുക. 70 ഇവിടെ 7 മാലാഖമാര് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പറയാണ് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറക്കിയ 2 കല്ലുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഏതാണ്? ഹജർ അസ്വദ്. 2 ഇബ്രാഹിം മഖാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഹജർ അസ്വദ് യാഖൂതതാനി മിൻ മവാഖിത്തിൽ ജന്നാന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നിന്നിറക്കിയ 2 രത്നങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഹജർ അസ്വദും ഒന്ന് ഇബ്രാഹിം മഖാമും. ഒരു കിളിക്കൂടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനത് കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയണത് യുഫാവിദു യദർ റഹ്മാൻ. ഹജർ അസ്വദിനെ അല്ലെങ്കിൽ കഅബനെ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ, കഅബനെ തൊടുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് റബ്ബിന്റെ കൈ പിടിക്കണ വരെയാണ്. റബ്ബിന് കൈയുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഉസ്താദ് ക്ലാസ്സിന് അങ്ങനെ അതല്ല. റബ്ബ് നമ്മള് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കൈപിടിച്ച് മുസാഫാത്ത് ചെയ്യൂലേ, അതുപോലെയാണ് പരിശുദ്ധമായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള 1.25 ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെ തഴുകിത്തലോടിയ ഈ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ പാപഭംഗിലമായ ഈ കരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തൊടാൻ ഇങ്ങനെ കയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സൗഭാഗ്യം മറ്റെന്താണ്?
ഈ കൈയോട് കഅബ തൊടാൻ പറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യല്ലേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തെ നമ്മൾ ചെന്ന് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ആ കഅബ തൊടിയിക്കാനുള്ള പണി നമ്മൾ എടുക്കും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതായത് യുസാഫിഹു ബിഹി ഇബാദഹു മുസാഫഹത റജുലി അഖാഹു. ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ സലാം അലൈക്കും നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചില്ലേ, ഇങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണ മാതിരിയാണ് പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് കഅബനെ തൊടുക, കഅബ മക്കൾ വീഴുക, എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ദ്വാരക്കുക. ആ ദുആക്ക് അല്ലാഹു തടസ്സമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഈ ഹജറുൽ അസ്വദ് തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഹജറുൽ അസ്വദ് തൊടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഹജറുൽ അസ്വദ് കല്ല് നമ്മള് മുദരത്തിന്റെ കല്ലുകൾ പുറത്തേക്കല്ലേ, മുദരത്തിന്റെ കല്ലുകൾ പുറത്തേക്കല്ലേ. ഹജറുൽ അസ്വദ് അങ്ങനെയല്ല, ഉള്ളിക്കാണ്, ചെറ്റന്റെ വരിക, ചെറ്റന്റെ വരിക. അപ്പൊ തല നമ്മള് ഇങ്ങനെ പോകും, ഇങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാ കുത്ത. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ ചുണ്ടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ, കുട്ടികളെ നമുക്ക് ചുണ്ടട വെക്കൂലേ. ഈ വെക്കുന്ന വെക്കല് അവിടെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എവിടെയാണ് വെച്ചത്, എവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കണേ? ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച ആ കല്ലിലാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അബുൽ ബശർ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അവിടുത്തെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് വെച്ച സ്ഥലത്താണ് വെക്കുന്നത്. മഹാനായ യൂസുഫ് നബി അലൈഹിസ്സലാം അവര് ചുംബിച്ച സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. 1.25 ലക്ഷത്തോളം പറഞ്ഞല്ലോ ഹജറുൽ അസ്വദിനോട്, ഹജറുൽ അസ്വദ് നീ ഒരു വെറും കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, നീ ഒരു വെറും കല്ലാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്റെ മുത്ത് നബി എന്നെ ചുംബിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നത് എന്ന് അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചുണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ പ്രവാചക പ്രഭു മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വരെയുള്ള പ്രവാചകന്മാർ സഹാബാക്കൾ വെച്ച സ്ഥലമാണത്. അവരൊക്കെ ചുണ്ട് വെച്ച സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ വെച്ചത്. അറഫയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ? അറഫയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്താ? അറഫ ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അറഫയിൽ ഇവിടെ പോയി ഒന്ന് ഈ കഅബയെ ചുംബിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായി. പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാൻ ഈ ഒരു മൂലയുണ്ട്, ഇവിടെ റുക്നുൽ യമാൻ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാം. യമനിന്റെ ഭാഗം, യമനിന്റെ ഭാഗം. ഈ യമനിന്റെ ഭാഗം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണേ. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റുക്നുൽ യമാനിന്റെ ഭാഗം. ഇവിടെ രണ്ട് റുക്നുൽ യമാനി മലക്കാനി അമ്മിനാനി, രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ രണ്ട് മലക്കുകൾ ഇവിടെ ഈ റുക്നുൽ യമാനിന്റെ ഭാഗത്ത് രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. രണ്ട് മലക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ രണ്ട് മലക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഇവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തുമ്പോ നമ്മൾ ദ്വാരക്കും, കഅബ ഇങ്ങനെ ചുറ്റും അങ്ങനെ ദ്വാരക്കും. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. പോകുന്ന ആളുകളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ഹാജിമാരെ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ച് സിയാറത്ത് നടത്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഒരുനാളുകൾക്ക് പല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവാം, പക്ഷെ അതാവണം, ഞാനീ പറയുന്നതാവണം എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം. അതിലൊന്നാമത് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന പണം ഹലാലായ പണമായിരിക്കുക. ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാണ്ടല്ലോ. ഹലാലായ പണം ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലാത്ത,
പലിശയൊന്നും അല്ലാത്ത, ഒരാളത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാത്ത, ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അത് ഹലാലായ, ഇപ്പൊ അധികവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സമ്പാദ്യം, അതായത് അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന്, കൃഷിയിൽ നിന്ന്, അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വാടക കിട്ടിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അധികം ആളുകളും ഉമ്മാന്റെ വാപ്പാന്റെ മുതൽ വീതം വെച്ചപ്പോ അധികം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഉംറ ചെയ്യുക, വാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഉംറ ചെയ്യുക, അങ്ങനെ പോലും നമുക്ക് യാത്രയിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ അതൊക്കെ നല്ലൊരു തീരുമാനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. രണ്ടാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാവരുടെയും ഗുരുത്വ പൊരുത്തങ്ങൾ നേടുക. എല്ലാവരുടെയും പിന്നെ ഗുരുത്വ പൊരുത്തങ്ങൾ നേടുക. അതായത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ചു പോകലാണ് സുന്നത്ത്. ഒരു പക്ഷേ എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും അത് സാധിച്ചോളണം എന്നില്ല. ഭർത്താവ് ഒരുപാട് കാലം സൗദിയിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും, അന്നൊന്നും ഭാര്യനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ വലുതായപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷിയും കഴിവുണ്ടായത്. അപ്പോ ഭാര്യനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു, രണ്ടാക്കും പോകാനുള്ള കഴിവില്ല. അപ്പോൾ ഭർത്താവിന്റെ പൂർണ്ണ പൊരുത്തവും തൃപ്തിയും ആർക്കുണ്ടാവണം? ഭാര്യക്കുണ്ടാവണം. പിടിച്ചു പോയിക്കോ, ധൈര്യമായിട്ട് പോയിക്കോ, കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ കൂടെ വേർന്നാൽ മതി, ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കൂടെ വേർക്കാം. ആര് പറയാം? ഭർത്താവ് പറയാം. ഇനി രണ്ടാളും പോയിട്ടില്ല, ഇനി ഒരാൾക്ക് പോകാനുള്ള പൈസയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്യാം? ഭർത്താവിനോട് പറയാ, അടുത്ത കൊല്ലം എനിക്ക് ഇൻഷാല്ലാ കഴിയുക, എനിക്ക് പോകാം, എനിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ വേർക്കാം, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി വേർക്കാം. അങ്ങനെ പരസ്പരം പൊരുത്തത്തോടുകൂടെ പോവുക. ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടവരും ഒരുപക്ഷെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും. അവര് ഒരുപക്ഷെ ഉംറ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അന്ന് പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ? നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ മനമുരുകി അവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്ത് മക്കളോട് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ പോയി സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സമ്മതം വാങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് ഉംറ നിർവഹിച്ചതിന് ശേഷം മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉംറ നിർവഹിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക. അതൊക്കെ നീയത്തെ നമ്മൾ വെച്ചു തരും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകാൻ ഒരുങ്ങേണ്ടത്. മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം. മാതാപിതാക്കളെ പൊരുത്തല്ലാതെ കഅബയുടെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹജറുൽ അസ്വദ് മുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഹജ്ജുൽ അക്ബറോ ലൈലത്തുൽ ഖദറോ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാവുക. ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ തൃപ്തി ഇല്ലാതെ ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉമ്മാനായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല, ഒരു ബന്ധമുണ്ടാകും. ഉമ്മാന്റെ സ്വഭാവം എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം? 14 കൊല്ലം ഇമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ, 14 കൊല്ലം ഇമ്മാനോട് പിണങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉംറക്ക് പോകാൻ ഒരുക്കുമ്പോൾ ഫോൺ വിളിച്ചാണ്ട് ഞാൻ ഉംറക്ക് പോട്ടോ അങ്ങനെ പറയല്ല ചെയ്യണ്ടേ. ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിൽ ഉമ്മാനെന്തിനും കയറിച്ചില്ല. വൃത്തികെട്ട സംസാരം പറയുന്ന ആളാണെങ്കിലും വെറുപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് ഇശാ മഗ്‌രിബിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴും സാധിച്ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പക്ഷേ ഉമ്മ നല്ലോണം ചീത്തത് പറയും. എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോയി പോകുന്നത്, അങ്ങനെ ആക്കിയത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്നൊക്കെ പറയും. അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടാലും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് ഇനി അഥവാ ഒന്നും വിടില്ല, എന്തിനാ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ കടി ഉമ്മ ഞാൻ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഇതിൽ മുടുങ്ങിപ്പോയി പറയും. മനസ്സിലായോ? എന്തെങ്കിലും മുഴുങ്ങിപ്പോയിക്കോന്നാണ് പറയും. അതാണ് ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക, ഉപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുക. ഞാനൊന്ന് കെട്ടുകളല്ലേ പോളെ ഓളം വാപ്പാനോട് പൊറ്റപ്പിടിക്കണം. ഭാര്യന്റെ ഉപ്പയും ഭാര്യന്റെ ഉമ്മയും നമ്മളെ സ്വന്തം ഉമ്മാനും വാപ്പാനും പോലെ തന്നെയാണ്. ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയും ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പയും സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലെ തന്നെയാണ്. ഇഹ്റാം ചെയ്യുമ്പോ നബിയത്തുൽ ഉംറത്ത അമ്മോശാക്കാർക്ക് വേണ്ടി നല്ല പറയാ, പിന്നെ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയാ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പൊരുത്തങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി നമ്മൾ ഈ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുക. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഉംറ എന്നാൽ എന്താണ് ഉംറ? ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലളിതമായി ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാം. ഉംറ എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ നടക്കൂല, അത് കുറച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഉംറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കാര്യം ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോ. 1 ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, 2 തവാഫ് ചെയ്യുക, 3 സഅയ് ചെയ്യുക, 4 മുടി മുറിക്കുക. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ, 1 ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, 2 തവാഫ് ചെയ്യുക, 3 സഅയ് ചെയ്യുക, 4 മുടി
ഇവിടെ നമുക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം, നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 1 നിയ്യത്ത്, 2 തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം, 3 ഫാത്തിഹ ഓതൽ. ഇവിടെ ഓതൽ നിന്ന് എവിടെ ഇല്ല, ഒക്കെ ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, തവാഫ് ചെയ്യുക, 3 സഅയ് ചെയ്യുക, 4 മുടി ചെയ്യുക, 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 മുറിക്കുക. എന്ത് ലളിതാണ് ഉസ്താദെ, എനിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടൂല കേട്ടോ, എനിക്ക് ഓതാൻ കിട്ടൂല കേട്ടോ, എനിക്ക് കണ്ണ് കാണൂല കേട്ടോ എന്ന വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തിയേ ഇല്ല. ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, തവാഫ് ചെയ്യുക, സഅയ് ചെയ്യുക, മുടി മുറിക്കുക, ഇത്രയും ലളിതമായി ചെയ്തു തീർക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദേ ഞാനിപ്പോ പ്രകൃതി ഞാൻ എന്താ ചെല്ലുക എന്ന് വേണം. ഇനി ചൊല്ലണ്ടേ? ചൊല്ലണം. എങ്ങനെ ചൊല്ലും? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുക. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം. ചൊല്ലിക്കോളി. അല്ലാഹുമ്മ ഈമാനൻ ബിക വതസ്ദീഖൻ ബികിതാബിക വവഫാഅൻ ബിഅഹദിക വത്തിബാഅൻ ലിസുന്നതി നബിയിക മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇതിനകത്ത് പുസ്തകം തരും. എന്തിനൊക്കെ പുസ്തകം ഒരു ആവശ്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ മതി. എന്ത് ചെയ്യാം? 2 ഉസ്താദുമാർ, ഒരാൾ ബാക്കൊന്നും ചൊല്ലിത്തരും, ഒരാൾ മുന്നൊന്നും ചൊല്ലിത്തരും. മുന്നത്തെ കേൾക്കാത്തവർക്ക് ബാക്കത്ത് ഉണ്ടാവും. എന്തൊരു സുഖമാണ്. ഉസ്താദ് വളരെ സജീവമായിട്ട് നമ്മളോട് കൂടെ ഉണ്ടാവും. അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. ആർക്കാണ് ഈ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമാവുക? എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമില്ല. 1 മുസ്ലിം ആയിരിക്കണം, പ്രായപൂർത്തി എത്തണം, മുകല്ലഫായിരിക്കണം, സ്വതന്ത്രനായിരിക്കണം, അൽ ഇസ്തിതാഅത്തു കഴിവുണ്ടാവുക. ഇവർക്കാണ് ഹജ്ജും ഉംറയും നിർബന്ധമുള്ളത്. കുട്ടികൾക്കോ നിർബന്ധം ഇല്ല. കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് നമ്മൾ മീഖാത്ത് വിട്ട് കിടക്കുമ്പോഴോ അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു തരും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പിന്നെ ഉംറയുടെ ആവർത്തനം, അൽ ഉംറത്തു ഇലൽ ഉംറത്തി കഫാറത്തുൽ ലിമാ ബൈനഹുമാ. ഒരു ഉംറ മറ്റേ ഉംറക്കിടയിലെ പാപങ്ങളൊക്കെ പൊറുപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഉംറ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന സകല പാപങ്ങളും അല്ലാഹു അത് റീഫ്രഷ് ആക്കി ഒന്ന് ഫുള്ള് മായ്ച്ചു കളയുന്നതാണ് ഒരു ഉംറ. ഇനിയിപ്പോ ഉംറ ചെയ്ത ആളുകളുണ്ട്, ആ ഉംറ മുതൽ ഈ ഉംറ വരെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ കർമ്മങ്ങളെ അല്ലാഹു മായ്ച്ചു കളയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അൽ ഉംറത്തു ഇലൽ ഉംറത്തി കഫാറത്തുൽ ലിമാ ബൈനഹുമാ. ഒരു ഉംറ മറ്റേ ഉംറക്കിടയിലെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുട്ടികളുടെ ഉംറയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ ഉംറക്കുള്ള പ്രതിഫലം മാതാപിതാക്കൾക്കാണ്. പക്ഷെ കുട്ടികളെ ഉംറ ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ കുട്ടിക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ? ചെറിയ കുട്ടികളെ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുക. പക്ഷെ നീയത്ത് വെക്കേണ്ടത് ആരാ? മാതാപിതാക്കളാണ്. ആരാണോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അവരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ചെറിയ പിഞ്ചു പൈതങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം. നജസ് വഹിച്ച് ആവേശം കിട്ടാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യും ചില ആളുകൾ. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഈ എന്റെ കുട്ടിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ തവാഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കോ കുട്ടിക്കോ ഒരാൾക്കേ കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കുട്ടിനെ എടുത്ത് തവാഫ് ചെയ്താൽ രണ്ടാമതും തീരൂല. ശ്രദ്ധിക്കണ വിഷയങ്ങളൊക്കെ. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തു, കുട്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഫുള്ള് തവാഫ് സൈൻ ഫുള്ള് കുട്ടി നടക്കണം. എന്നാല് ആ സമയത്ത് ഉമ്മക്കും അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല, ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഇഹ്റാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? 3 ആൾക്കും ഉംറ കിട്ടും. ഇനി എന്ത് ചെയ്തു? നിങ്ങൾ 3 ആളും ഇഹ്റാം ചെയ്തു, ഉമ്മയും ഉപ്പയും കുട്ടിയും ഇഹ്റാം ചെയ്തു. കുട്ടീനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബാപ്പ കുറച്ചേരം ഇടിച്ചിട്ടോ കുറച്ചേരം ഞാൻ എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 ആൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? മനസ്സിലായോ? 3 ആൾക്കും ഉംറ കിട്ടൂല. എന്നിട്ടാണ് കുറച്ചേരം ഉംറ എടുത്തു, ആ സമയം പോയി. കുറച്ചേരം ഉമ്മ എടുത്തു, ഉമ്മ പോയി. കുട്ടി കുറച്ചേരം നടന്നു, പക്ഷെ കുറച്ചേരം മൂലപ്പേ കയറിയത്. അപ്പൊ എന്തില്ല? 3 ആൾക്കും കിട്ടൂല. ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണ്? ഒരിക്കൽ കുട്ടിനെ ഒരു ഉംറ ചെയ്യിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ 2 ഒന്നെണ്ണം മതി, അല്ലെങ്കിൽ 2 മതി. അത് ചെയ്യിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യാം? അപ്പൊ ഒരാൾ ഉംറ ചെയ്യാതിരിക്കാം.
ആ സമയത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉംറ ചെയ്യാതിരിക്കുക, എന്നിട്ട് മുഴുവനും ആ കുട്ടിയെ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയെ തവാഫും സഅയും ചെയ്യിപ്പിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി തവാഫും സഅയും ആകുമ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇത് സംസാരിക്കാം. കുട്ടികളെല്ലാവരും കേട്ടോ, വലിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉംറയാണ്. നമ്മളൊരു ഉംറ, അതായത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉംറ ചെയ്യാൻ പറ്റും, മാഹിസ്ഥാനും ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു ഉംറ ചെയ്ത ആളുകളാണ്. ഇതിന് ഉംറ ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് നിർവഹിച്ച ആളുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഉംറ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉംറ കഴിഞ്ഞു, അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ഉംറക്ക് പോണ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കനെ ചെയ്യണം, ആദ്യം ചെയ്തത് എനിക്ക് റാഹത്തായിട്ടില്ല, അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി ഇരിക്കനെ ചെയ്യട്ടെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി, ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സൗജത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇഹ്റാമിന്റെ നിയ്യത്ത് എവിടുന്നാണോ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. അതുകൊണ്ട് ആ വിഷയത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്ക വേണ്ട. ആ സമയത്ത് അത് കൃത്യമായി നമുക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയും. ഉംറക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ, പണം കരുതുക, അത് ഹലാലായ രൂപത്തിലാവുക. പിന്നെ കടം വീട്ടുക, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ കടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒഴിവ്, കഴിയുന്ന കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ആ ബാധ്യതകൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉംറക്കൊരുങ്ങുക. പിന്നെ ആശ്രമത്തിക്ക് വേണ്ടി ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുക. പിന്നെ തൗബ ചെയ്യുക. തൗബ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ മക്കത്ത് ചെന്നിട്ട് തൗബ ചെയ്താൽ പോലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മക്കത്ത് ഒരാൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി മക്കത്ത് പോയാൽ കേടുകളുണ്ട്. ഒരാൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടി മക്കത്തേക്ക് പോയാലോ നന്നാവൂല. നന്നായിട്ട് മക്കത്തേക്ക് പോവാണെങ്കിലോ ഉഷാറില്ല. തൗബ ചെയ്യല്, പൊരുത്തപ്പെടിക്കല്. എന്ത് ചെയ്യാ, നാത്തൂനോട് പറയടി നിലക്കിടങ്ങി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിട്ടോ, അങ്ങനെയല്ല പൊരുത്തപ്പെടിക്കുക. അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ വിവരക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു, എനിക്കെല്ലാം വിഷമമായിട്ടില്ലേ, ഞാൻ മക്കത്ത് പോയിട്ട് എനിക്കൊണ്ട് ദ്വാരക്കണ്ട്, എനിക്കൊണ്ട് ദ്വാരക്കൊണ്ടിട്ടോ നിലക്കിടങ്ങി പൊരുത്തപ്പെട്ടു തന്നെ കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാരോട്, പാർട്ട്ണർമാരോട്, കച്ചവടക്കാരോട് ഇതൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണുമല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല. ആദ്യം പറയാം, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ദുആ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ തൊന്നുമില്ലടാ എന്ന് പറയുള്ളൂ, അല്ലെ, ഞാനൊക്കെ പൊരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും തയ്യാറാവുക. അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിഫലം മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ യാത്രയൊക്കെ പറയില്ലേ, നമ്മൾ പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം നന്നായി ഉറങ്ങുക. നമ്മൾ നാളെ പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കാം, നാളെ പോവാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് തലേ ദിവസം നന്നായി ഉറങ്ങുക. ഞാൻ വെറുതെ പറയാട്ടോ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഉറങ്ങാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് തലേന്ന് എല്ലാവരും പെങ്ങളും കുട്ടികളും നാത്തുമാരും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിരന്ന് കടന്ന് നേരം പൊളിപ്പിച്ചിലാവും സാധാരണ വലിയ ഫാമിലിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ തലേ ദിവസം നന്നായി ഉറങ്ങുക. ഉറങ്ങിയിട്ട് യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ കുളിക്കൂലേ, പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയേണ്ടത് തലേ ദിവസങ്ങള് പല്ലുകൾ അടുത്ത് ചീർപ്പില്ല, മുടി വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് തലേന്ന് ശരിക്കും വാരാം. എന്തിനാ പോരാ നിൽക്കണ കുട്ടിയൊക്കെ പോന്നു പോരാ നിൽക്കണ കൂടെയൊക്കെ പോരാ. പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം, നഖം നന്നായി മുറിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന്, നഖം നന്നായി മുറിക്കുക. കയ്യിന്റെ നഖവും മുറിക്കണം, കാലിന്റെ നഖവും മുറിക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് കക്ഷഗുഹ്യ രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക. വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അത് ചെയ്യാം. മൂന്നാമത് ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിക്കുന്നു എന്ന നിയത്ത് വെച്ച് കുളിക്കുകയും ചെയ്യുക. നഖം മുറിക്കുക, രോമങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക, ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി കുളിക്കുന്നു എന്ന നിയത്ത് വെച്ച് കുളിക്കുക. എന്ന നിയത്ത്? ഇഹ്റാമിന് വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു എന്ന നിയത്ത് വെച്ച് കുളിക്കുക. ഇങ്ങനെ നിയത്ത് വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉച്ചക്ക് 2 മണിക്കാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് സങ്കല്പിച്ചോളൂ. ഉദാഹരണം ഇത് രേഖാക്കണ്ട കേട്ടോ, അതെ നിവാരണത്തിന് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കണ്ട. ഈ 2 മണിക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ളുഹു നിസ്കരിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് വുളൂ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ യാത്രയുടെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക.
യാത്രയുടെ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. യാത്രയുടെ 2 റക്അത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ? ഒരാള് യാത്രക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സഫർ, അതായത് ഒരാൾ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രതിനിധിയാക്കി വെക്കുന്ന ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങാണ്, എന്റെ ഭാര്യ, മക്കള്, വാഹനം, ഓഫീസ്, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ വേണ്ടേ? ഒരു പകരക്കാരന് വേണ്ടി. ആ പകരക്കാരനാണ് ഈ 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഈ 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം, യാത്രയുടെ സുന്നത്തായ 2 റക്അത്ത് നിസ്കാരം അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന നിയ്യത്ത് വെച്ച് അല്ലാഹു അക്ബർ. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഇരിക്കുക, എണീക്കലിട്ടോ, അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആയത്തുൽ കുർസി ഓതുക. ഏതാണത്? അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം ലാ തഅഖുദുഹു സിനത്തുൻ വലാ നൗം ലഹു മാ ഫിസ് സമാവാതി വമാ ഫിൽ അർദ് മൻ ദല്ലദീ യശ്ഫഉ ഇൻദഹു ഇല്ലാ ബിഇദ്നി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആയത്തുൽ കുർസി ഓതി കഴിഞ്ഞാൽ ലം തുസിബുഹു ശൈഉൻ ഹത്താ യർജിഉ അൻ മൻസകിഹി, വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ഒരു മുസീബത്തും അവനുണ്ടാകൂല. അതിനല്ലേ വേണ്ടു? ഒരു മുസീബത്തിലും ഒരു അപകടത്തിലും പെടാതെ വരിക. അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതുക 1 പ്രാവശ്യം, എണീക്കല്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈലാഫി ഖുറൈശിൻ ഈലാഫിഹിം റിഹ്ലതശ് ശിതാഇ വസ്സൈഫ്, ഈലാഫി ഖുറൈശ് സൂറത്തിലെ 3 പ്രാവശ്യം ഓതുക. എന്താണെന്നറിയോ? ഫഇന്നഹാ അമാനത്തുൻ മിൻ കുല്ലി സൂഅ്, അത് അവനെ സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും അവനെ കാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഒരു മോശമായ ചിന്തകള്, ഒരു നോട്ടം, നമ്മളെ പോലെയല്ല. അവിടെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന അനേകായിരം വർണ്ണത്തില്, ഭാവത്തില്, നിറങ്ങളില്, ഉയരം കുറഞ്ഞവർ, ഉയരം കൂടിയവർ. ഞാൻ കരുതുന്നത് ഞാനാണ് വലിയവര്, അപ്പോഴാണ് വലിയ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനികൾ അവിടെ. മറ്റുള്ള കരുതാൻ ഞാനാണ് ചെറുത്, അവിടെക്കാണ് ഇന്തോനേഷ്യ കുറുതിയവർ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ പല കറുപ്പും വെളുപ്പും പല കോലത്തിലുള്ള ആളുകൾ. അപ്പൊ അവിടെ മോശമായ ഒരു ചിന്തയോ വിചാരങ്ങളോ വരാതിരിക്കാൻ എന്ന സൂറത്ത് 3 പ്രാവശ്യം ഓതുക. അതവനെ സകല തിന്മകളിൽ നിന്നും കാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. ഒരുപാട് കാലമായി ആശിച്ച് മോഹിച്ച് പരിശുദ്ധമായ നിന്റെ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഞാനിത് ഇറങ്ങാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനമുരുകി ദുആ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാ, ഉസ്താദുമാരോ ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് ദ്വാരക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ്വാരപ്പിച്ച് അവർക്ക് പോരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ, ഉസ്താദുമാർക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ എത്തി കുട്ടികളോ പാവപ്പെട്ടോ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മാക്കുക മുടിച്ചോളിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കേട്ടാറില്ല. നിങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉമ്മല്ലാത്തവരാണ്? ഉമ്മല്ലാത്തവര് ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കാ, നിങ്ങള് വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ തെരയും നമ്മള് അല്ലേ? വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഇറങ്ങുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ തെരയേക്കാരം. ഉമ്മ ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ആരുണ്ടാവില്ല, ഉമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഉമ്മക്ക് പോണുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കാനേക്കാരം അല്ലെ? ഇപ്പ അല്ലെ? ഇല്ലല്ലോ. ഭർത്താവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭർത്താവ്, ഭാര്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാര്യ, ഇവരൊക്കെ സന്തോഷിക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ? അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് ദ്വാരന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു 100 രൂപ, അത് ഇതിന്റെ ഭാഗമല്ല കേട്ടോ. സ്വതക്ക വിപത്തിനെ തടുക്കും എന്ന മാനദണ്ഡം വെച്ച് നമ്മളത് കൊടുത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി നേരെ വാഹനത്തിൽ കയറുന്നു. വാഹനത്തിൽ കയറിയാലോ സുബ്ഹാനല്ലദീ സഖറ ലനാ ഹാദാ വമാ കുന്നാ ലഹു മുഖ്രിനീൻ വഇന്നാ ഇലാ റബ്ബിനാ ലമുൻഖലിബൂൻ. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലുക. ദിക്ർ ചൊല്ലി നമ്മൾ നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക്, ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പോകുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബസ് വരും, ഇവിടെ ബസ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ നേരെ എയർപോർട്ടിൽ ബസ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ബസ് കയറിയ പിന്നെ നമ്മളെ സംരക്ഷിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലിത്തരും. അങ്ങനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് നമുക്ക് പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാനോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് എത്തി. എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ പാസ്പോർട്ട്, നിങ്ങളെ വിസ, നിങ്ങളെ ടിക്കറ്റ്, നിങ്ങളുടെ ഇൻഷൂറിന്റെ പേപ്പർ ഒക്കെ ഓരോരുത്തർക്ക് കൈമാറും. അതുപോലെ തന്നെ ടാഗ് ഉണ്ടാവില്ലേ,
നിങ്ങളെ ഫോട്ടോ വെച്ച് ടാഗ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ നിങ്ങളെ പാസ്പോർട്ടിന്റെ നമ്പർ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളെ പേരുണ്ടാകും, ഇന്റെ സൗദി നമ്പർ ഉണ്ടാകും, ഉസ്താദിന്റെ സൗദി നമ്പറും ഒക്കെ അതിലുണ്ടാകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെ കുടുങ്ങിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രക്ഷാ കവചമാണ് ഈ ID കാർഡ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എവിടെ എന്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാലും നിങ്ങൾ ഇത് കളയാൻ പാടില്ല, മഹർമാനെ പോലെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ ആളുകളോട് പറയാറുള്ളത്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി. വിമാനത്തിന് ഭക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. വിമാനത്തിൽ ഒരു വിമാനത്തിലും സൗദിക്കുള്ള വിമാനത്തിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് യോജിച്ച, രാവിലെയാണ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെഡ്യൂൾ മാറി രാവിലെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൊറാട്ടി കറി ഉണ്ടാവുക, വൈകുന്നേരം ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, കുപ്പി വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഇത് പറ്റാത്ത ആളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യണം, ചപ്പാത്തിയോ പഴോ ഷുഗറിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല അത് കൊണ്ടുവരാൻ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ആ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകും. എന്തായാലും നമ്മളൊരു ആഹത്താണ് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ ഭക്ഷണം ആകുമ്പോഴേ. മറ്റു പലതും കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഇതിന് പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാം. ഇതിന് പറ്റണോരെന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിളോ ഷുഗറിന്റെ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 5-5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഷുഗർ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആപ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടായി ഇതിലൊക്കെ കരുതുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലെത്തി ബോർഡിംഗ് പാസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ലഗേജുകളൊക്കെ വിട്ട്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബാഗ് അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും, തട്ടം തരും, അതുപോലെ പുസ്തകമൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ലഗേജുകളൊന്നും നമ്മൾ വാങ്ങരുത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങണ്ട, നിന്നെ കുറ്റാക്കിക്കോളികൾ എന്നാ കുഴപ്പമില്ല. കാരണം നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ. പന്തല കടകൾ ഒരു കാറ് നിറച്ച് കഞ്ചാവേത്തൂടെ അങ്ങാടി പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ പിടിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അലിനെയാണ് നിന്റെ കുട്ടിക്കാരനാണ് തരും, അവരുടെ സുഹൃത്തേക്കാരൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുക. അതിന് നടുക്ക് മുറിച്ചിട്ട് കഞ്ചാവ് തിരികെ കൊടുത്തു വിട്ടാണ് ഈ സംഗതി. നമ്മളെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനേക്കാരം തന്നിട്ട് നിങ്ങളെ കുട്ടിക്കാരനാണ് അങ്ങനെ തരിക. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെയൊന്നും നമ്മൾ നിൽക്കണ്ട. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി പലഹാരങ്ങളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിൽ കവർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുത്ത് എമിഗ്രേഷനും കഴിഞ്ഞ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് കൂടെ ഉസ്താദ് 2 ഉസ്താദുമാരുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ലേഡീസ് വോളണ്ടിയർ ഉണ്ടാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കൂടെ ലേഡീസ് വോളണ്ടിയർ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒന്നുണ്ടാക്കാനും കാര്യത്തിനൊക്കെ ലേഡീസ് വോളണ്ടിയർ ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നേരെ എമിഗ്രേഷനും കഴിഞ്ഞ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം. ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇഹ്റാമിൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. അതായത് ഇഹ്റാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ 6 കാര്യങ്ങൾ ഷർത്തുകളുണ്ട്. ഒന്ന്, നഖം മുറിക്കുക, അത് നമ്മൾ മുറിച്ചില്ലേ, പെരിതലവിന്റെ മുറിച്ച് കുളിയും കഴിഞ്ഞ് കച്ച മുഖ്യ രോഗങ്ങളൊക്കെ നീക്കം ചെയ്തു. ഇനി 3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഒന്ന്, ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കുക. 2 ബാഗ് തരും, ഒരു വലിയ ബാഗും തരും, ഒരു ചെറിയ ബാഗും തരും. നിങ്ങൾ തോൾ കൂടെ പുറത്തു കൂടേണ്ട ബാഗില്ലേ, നല്ല ബാഗ് തന്നെയാണ്. ആ ബാഗില് പുരുഷന്മാർ ഒരു കൂട്ടം ഇഹ്റാമിന്റെ ഡ്രസ്സ് അതിൽ വെക്കണം. ഇഹ്റാമിന്റെ ഒരു കൂട്ടം എടുക്കാനും പുറത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ പാന്റോ തുണി ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടല്ലേ പോവുക. അപ്പൊ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാണ് മാറ്റുക. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടം ഇഹ്റാമിന്റെ ഡ്രസ്സ് പുരുഷന്മാരുടേത് ചെറിയ ബാഗിൽ വെക്കണം. അപ്പൊ ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷം ധരിക്കുക. 2, സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക. സുഗന്ധം ഉപയോഗിക്കുക, അത് സ്ത്രീകൾക്കും സുഗന്ധമാണ്. ഇഹ്റാമിന്റെ സമയത്ത് വസ്ത്രത്തിലല്ല കേട്ടോ, വസ്ത്രത്തിലല്ല, അതുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. വസ്ത്രത്തിലല്ല, ഇതിന് ശരീരത്തിൽ. അതായത് ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് സത്യത്തിൽ ഈ ത്വവാഫ്, ഉംറ, ഹജ്ജ് എന്നൊക്കെ പറയണത് നമ്മളെ കടഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും. നമ്മുടെ തട്ടാന്മാര് ചിരട്ടക്കരിയില് സ്വർണ്ണിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്തിനു പറയാ, ഊതിക്കാച്ചെടുക്കുകയാണ് ശരിക്ക് നമ്മെ അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നത്. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ, നമ്മൾ ത്വവാഫിന് ഇറങ്ങാണ്, ഉസ്താദിന് തലയിൽ കെട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കുപ്പായം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, ജഡ്ഡി ബനിയന് ഒന്നുമില്ലല്ലോ, ഒരു തുണി ഉണ്ടാവും, ഒരു പുതക്കണം. ശരിക്കൊരു പുരുഷന്റെ മാംസളമായ ഭാഗം മുഴുവൻ മാർക്ക് കാണാം, സ്ത്രീകൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഹിജാബ് ഇടാൻ പറ്റൂല. എന്നിട്ടാണെങ്കിലോ തിരക്കുള്ള ബസ്സിൽ 5 മണിക്ക് അങ്ങാടിന്ന് ലൈൻ ബസ് കയറിയുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെ, തിരക്ക് കൊണ്ടോട്ടിയങ്ങാടിന് ലൈൻ ബസ്സിൽ സ്കൂൾ വിടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ രാമാന്റെ ക്ലാസ് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ കയറി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ കാരണം. എന്നാൽ അതിലേറെ തിരക്കുണ്ടാവും തവാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഇല്ലേ? ഉണ്ടാവൂലേ? ഇതിൽ ആരുണ്ട്?
ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട്, കറുത്തവരുണ്ട് വെളുത്തവരുണ്ട്, കുറിയവരുണ്ട് ഉയരം കൂടിയവരുണ്ട്. നമ്മൾ നീയത്തിലാണ്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ എന്താ വെച്ചാല് കരീം ഉസ്താദ് ഒരു പെണ്ണിനെ പോയി തൊട്ടാല് ആ പെണ്ണിന്റെ ഒന്നും മുറിയില്ല. ഒരു പെണ്ണ് വന്നാണ്ട് ഇന്നെ തൊട്ടാല് ഇന്റെ ഒന്നും മുറിയില്ല. അത് അവിടേക്കുള്ള നിയമമാണ്. ഇവിടെ ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെയും നമ്മുടെ ഈമാനിനെ ഊതിക്കാച്ചിയെടുക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നുണ്ടോ? ഇതിലാണ് ഊതിക്കാച്ചിയെടുക്കുന്നത്. മുമ്പ് പോയിക്കളോ പോലില്ലേ കൂടുതൽ അത് തോഫിക്കട്ടെ. നമ്മൾ ആലോചിച്ചോട്ടെ, ഇങ്ങനെ 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 ഉണ്ടാവുക. ചിലപ്പോ തവാഫൊക്കെ സ്റ്റെക്കായി പോയി അലങ്ങാതെ. എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ടാകും, നമ്മുടെ സംഘം അതുണ്ടാകും. ഇവിടൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ചാഞ്ചാട്ടം വരുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ മസിൽ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഇന്തോനേഷ്യൻ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ജപ്പാനീസ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്ര പൂസണത് ശരീരത്തിലാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വൃത്തിയോടൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഹ്റാമിന്റെ വേഷം ധരിക്കുക, അത്തറ പൂസുക. മൂന്നാമത്തത് ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുക. അതെങ്ങനെ? ഉസല്ലി സുന്നത്തുൽ ഇഹ്റാമി റക്അത്തൈനി ലില്ലാഹി തആല. അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി ഇഹ്റാമിന്റെ സുന്നത്തായ 2 റക്അത്ത് അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ 6 കാര്യങ്ങളായി. ഏതൊക്കെ? 1 ദഗം മുറിച്ചു, 2 മുടി നീക്കി, 3 കുളിച്ചു, 4 ഇഹ്റാമിന്റെ വസ്ത്രം ധരിച്ചു, 5 സുഗന്ധം ഉപയോഗിച്ചു, 6 നിസ്കരിച്ചു. ഈ 6 കാര്യങ്ങളും കൂടുമ്പോഴേ ഇഹ്റാം ആകുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ 6 ചെയ്താലും ഇഹ്റാം ആകൂല. ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന് ശരി ഇഹ്റാമിലേക്ക് വേറെ പ്രവേശിക്കാം. പക്ഷെ ഈ 6 കൂടാതെ ഇഹ്റാം ശരിയാവൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇഹ്റാമിൽ നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇനി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ചെറിയൊരു ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു 7 മിനിറ്റ് ഉള്ള ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നിങ്ങളെ റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ. മനസ്സൊക്കെ പെരിന്ന് പോന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അധികം ആളുകളും. എയർപോർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിക്കണമെങ്കിലും. കാരണം എന്താ, പശുവിനെ അയലോകത്തെ പൂത്തുകൊണ്ടേ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ചില ആൾക്കാർ. കുട്ടിയുടെ ഏട്ടത്തിന്റെ ഇടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും, ഉമ്മാനെ അഞ്ചന്റെ ഇടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ പല മെയിന്റിലായിരിക്കും ആളുകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവരുടെ ഒക്കെ മെയിന്റ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും. ആ ക്ലാസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഇഹ്റാം കെട്ടാൻ റെഡിയല്ലേ? എല്ലാവരും റെഡിയല്ലേ? ഇഹ്റാം കെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇഹ്റാം കെട്ടാന് ഒരു കയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെങ്ങല ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെന്താ? അൽ ഇഹ്റാമു, ഇഹ്റാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്തലഫ്ഫുദു ബിൽ മൻവിയി, നമ്മൾ കരുതുന്നതിനെ ഉച്ചരിക്കുക. അതായത് ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കെട്ടുകയാണ്. അതാണ് ഇഹ്റാം കെട്ടുക. ഹൃദയത്തിലാണ് കെട്ടുക. അപ്പൊ 1 ഇഹ്റാം ചെയ്യുക, 2 തവാഫ് ചെയ്യുക, 3 സഅയ് ചെയ്യുക, 4 മുടി എടുക്കുക. ഇത് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിയത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. നവൈതുൽ ഉംറത വ അഹ്റംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. നവൈതുൽ ഉംറത വ അഹ്റംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. അത് ചുരുങ്ങിയ രൂപമാണ്. വിശാലമായ രൂപം അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി ഉരീദുൽ ഉംറത ഫയസ്സിർഹാ ലി വതഖബ്ബൽഹാ മിന്നി വഅഇന്നി അലൈഹാ വബാരിക് ലി ഫീഹാ നവൈതുൽ ഉംറത വഅഹ്റംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി, അതിനു വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തു. മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലാഹു തആലാക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി, അതിനു വേണ്ടി ഇഹ്റാം ചെയ്തു. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് സ്വന്തം ചെയ്യുമ്പോൾ നവൈതുൽ ഉംറത അൻ അബി വഅഹ്റംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. അപ്പോൾ ആർക്കായി? പാപ്പാക്കായി. നവൈതുൽ ഉംറത അൻ ഉമ്മി വഅഹ്റംതു ബിഹാ ലില്ലാഹി തആല. ഉമ്മയെ തൊട്ട് ഒരു ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ കരുതി. നവൈതുൽ ഉംറത അൻ സൗജി, ഭർത്താവിന്. നവൈതുൽ ഉംറത അൻ ഇബ്നി, ആർക്ക്? കുട്ടിക്ക്. അങ്ങനെ ഇവിടെ ആർക്കാണോ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചൊന്നും വേണ്ട, ഓരോ ഇഹ്റാം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും
ഉസ്താദുമാർ അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലിത്തന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഹ്റാമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് നിയ്യത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കണം, 3 കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ്. ഒന്ന്, തൽബിയത്ത് ചൊല്ലുക. തൽബിയത്ത് ചൊല്ലുക എങ്ങനെ? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക. എങ്ങനെ? ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക ഇന്നൽ ഹംദ വന്നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് തുടങ്ങി ഇന്നക ഹമീദും മജീദ് വരെ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്നക നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിൽ ചൊല്ലൂലേ, അതല്ലേ? അത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ദിക്റുണ്ട്. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക റിളാക വൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക മിൻ സഖതിക വന്നാർ. അങ്ങനെ അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അസ്അലുക റിളാക വൽ ജന്ന. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ സ്വർഗ്ഗത്തെയും നിന്റെ തൃപ്തിയെയും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു. വനഊദു ബിക മിൻ സഖതിക വന്നാർ. നിന്റെ കോപത്തെ തൊട്ടും നിന്റെ നരകത്തെ തൊട്ടും ഞാൻ നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്നു റബ്ബേ. അൽഹംദുലില്ലാ. ഇതോടുകൂടെ ഉംറയുടെ ഒരു ഫർള് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യും. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് സംഭവം നടക്കുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് അവിടെ ഇരിക്കാനും അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിന്ന് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കും. എയർപോർട്ടിൽ നിന്നാകുമ്പോൾ ഈ ആണുങ്ങൾ കഴിക്കണ വാങ്ങിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിച്ച ഡ്രസ്സ് കൂടെ ഒക്കെ ആകും വിമാനത്തിനോടൊന്നേ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, അവിടെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കാനൊക്കെ സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിലാക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള കാണിച്ചു തരും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒന്നും കൂടെ മൂത്രമൊഴിച്ചു തരും. വിമാനത്തിൽ കയറിയതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ മൂത്രമൊഴിച്ചു ഉണ്ടാക്കി. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം, ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ആർക്കൊക്കെ ഒന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈപൊക്കാൻ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാവും? എല്ലാരും കൂടെ അടുത്തില്ല മുമ്പോട്ട് ചോദിക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാ. അത് എപ്പോഴും ഇന്ന് മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇന്ന് മുതൽ ഫുൾ ടൈം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഫുൾ ടൈം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ്. എപ്പോഴും മൂത്രയിക്കാൻ പോവാ, അവിടെ തന്നെയാണ് മൂന്നുണ്ടാക്കലേ. അവിടെ തന്നെയല്ല മൂന്നുണ്ടാക്കാനും വൈപ്പുള്ള ഇപ്പൊ ഈ പള്ളികളുടെ കാര്യം പോവാ, ആ മൂത്രച്ച പൂവിന്റെ ബൈക്കിൽ 3-4 പൈപ്പ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഹറമിൽ ചെന്ന് തൊവാഫിന് ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് കാബന്റെ എത്തിയെത്തിയത് എന്നാ നമുക്ക് തൊവാഫ് ആരംഭിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അവിടൊക്കെയാണ് അമീർമാരുടെ സ്വഭാവം. ശരിക്കും ക്ഷമ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാം. പിന്നെ ഇവള് ഓതുണ്ടാക്കി വരണമെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ അങ്ങനെ. അപ്പോ ഇവള് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോ വല്യമാരെ മൂത്രയിക്കാൻ വിട്ടു അങ്ങനെ പറയും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ, ഫുൾ ടൈം ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഗ്യാസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം. പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമായി നമ്മളത് എപ്പോഴും ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സൽഗുണമായി ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പിശാച് സ്പർശിക്കൂല, ഒന്നുണ്ടാവുണ്ടോ? പിശാച് നമ്മൾ തൊടാൻ വരില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം നൽകുമാറാവട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അപ്പോൾ കാണാം ഇന്നാലിന്റെ വിമാനത്തിൽ ജിദ്ദയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാർ ഗേറ്റ് നമ്പർ 3 വഴി വിമാനത്തിൽ കയറേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങനെ വിളി വന്നാൽ ഉസ്താദ്മാരുടെ സമ്മതപ്രകാരം വരിവരിയായി വിമാനത്തിൽ കയറി അവർക്ക് അനുവദിച്ച സീറ്റുകളിൽ ഇരുന്ന് 5-5.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലെത്തി. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അവിടെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണേ, വിമാനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഉസ്താദെ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഒന്നിച്ച് സീറ്റ് കിട്ടുമോ? നിങ്ങൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ 3 പാസ്പോർട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ ഫാമിലിയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഒന്നായി ഒത്തുടിയിൽ കിട്ടും. നിങ്ങൾ 3 നിങ്ങൾ 5 3 സീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുത്താല് 6 ആളെ കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. അങ്ങനെ അവിടെ ഈ തരക്കുള്ള ആൾക്കാർ തരക്ക് നോക്കിക്കാണും. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഇതിരിക്കാം. പിന്നെ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വിമാനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയം സംസാരം പറ്റ കുറക്കുക. വലിയ ഫാമിലിയൊക്കെ പോകുമ്പോ വലിയ സംസാരക്കാരുണ്ടാവുക. വലിയ സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നൊക്കെ വിമാനത്തിൽ പോയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു താത്തനോട് ഉസ്താദെ ഞങ്ങളൊരു ഫാമിലിയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നിച്ച് റൂം വേണം, ഒന്നിച്ച് സീറ്റ് വേണം, ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നിബന്ധന. നമുക്ക് നമ്മള് പണിയതല്ലേ, നമ്മള് ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഇവര് വർത്താനം പറയുന്നേ, ഫുള്ള് വർത്താനോട് വർത്താനം.
15 ദിവസം വർത്താനം പോയി നെടുമ്പാശ്ശേരി വന്നു. നെടുമ്പാശ്ശേരി വന്നിട്ട് ഓലെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളൊക്കെ ബസ്സിലാണ് പോയിരുന്നത്. ഒരു വലിയ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പോൾ 2 വണ്ടികളിലായി ഇന്നോവയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ചാൾക്കാർ ഈ കാർക്കും കുറച്ചാൾക്കാർ ഒരു ഓടില്ല പിന്നീടേ. അപ്പൊ ഓരോ നേരം ഒരു പെണ്ണ് മറ്റേ പെണ്ണിനോട് പറയാണ്, ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം. ഞാൻ പറയുന്ന വല്ല മനസ്സിലാക്കി ബാക്കി ഉണ്ടാകാൻ പറഞ്ഞതേ 15 ദിവസം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ വർത്താനത്തിൽ നിന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം, വർത്താനം കുറച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് من كثر كلامه كثر ذنوبه ومن كثر ذنوبه مات قلبه ومن مات قلبه دخل في النار. സംസാരം അധികരിച്ച നരകത്തിലെത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. വിമാനത്തിലാണ് നല്ല ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും, യാത്രക്കാരന്റെ പ്രാർത്ഥന തട്ടിക്കളയൂല. നല്ല പ്രാർത്ഥനകളുമായി കഴിയുമെങ്കിൽ ഉറങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ തൽബിയത്ത് ചൊല്ലി വിമാനത്തിലിരുന്ന് 5.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മൾ ജിദ്ദ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മളൊരു ബസ്സിൽ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി നേരെ എമിഗ്രേഷൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കും. എമിഗ്രേഷൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആദ്യം ഇങ്ങനെ 4 വിരൽ വെക്കാൻ പറയും. ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ 2 കൈ ഇങ്ങനെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാല് ഉമ്മാർക്കൊന്നും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയാണ്. ആദ്യം ഈ 4 വിരൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറയും, പിന്നെ ഈ 4 ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറയും, പിന്നെ 2 വിരലും പാടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പൊ 4 പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അത് ഞങ്ങളെ രേഖയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങളെ ഒരു ഫുള്ള് സ്കാൻ ചെയ്ത് വെച്ചു, ഒരു ക്യാമറ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സീൽ വെച്ച് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലഗേജ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വരുന്നുണ്ടാകും. അവനവനാന്റെ ലഗേജിൽ നിങ്ങളെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ട്രോളിയിൽ വെച്ച് എല്ലാവരും റെഡിയായതിനു ശേഷം ഉസ്താദിന്റെ പറകിലായി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരും. പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കുള്ള ബസ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ബസ്സിൽ കയറി ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണം. മക്കയിലേക്ക് വീണ്ടും ബസ്സിൽ പോകണം. ഇവിടുത്തെ പോലെ പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ല റോഡ്, നല്ല വാഹനം, AC ബസ്സിൽ നമ്മൾ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന കുറച്ചങ്ങോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2 ആർച്ച് ഇങ്ങനെ കാണാം. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇന്ന അവ്വല ബൈത്തിൻ വുദിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്കത മുബാറക. അത് ഹറമിന്റെ അതിർത്തിയാണ്. ഹറമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്റുകൾ ഉസ്താദന്മാർ അവിടുന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. അങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞ് നേരെ നമ്മൾ മക്കയിൽ പാലിക്കേണ്ട അദബുകളും മര്യാദകളും ഒക്കെ ബസ്സിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു തന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ബസ് പോകുന്നത് എവിടുക്കാ? മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൂടെ നേരെ വന്ന് ഫാരിസ് സജാദ് എന്ന ഹോട്ടലിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് കൊണ്ടേ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ലഗേജ് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിനോട് ഉള്ളിൽ തള്ളിക്കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ ലഗേജ് ഞാൻ തന്നെ ബസ് കയറ്റണം. അവിടെ വേറെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല, അങ്ങോട്ടൂടൊക്കെ സഹായിച്ച് കയറ്റാം. പക്ഷെ മക്കത്ത് പോയി ബസ് നിർത്തിയാലേ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിയാൽ പോയാൽ മതി. അവിടെ നമ്മുടെ ലഗേജ് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറക്കാനും നമ്മുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറ്റാനൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കുട്ടികളുണ്ട്, നമ്മുടെ പണിക്കാർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ നേരെ നമ്മൾ ഭക്ഷണ ഹാളിൽ ചെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച്, ചില ആളുകൾക്ക് ചൂടുള്ള ഒരു കട്ടൻ ചായക്കും വേണ്ടി വരാം. അങ്ങനെ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ സമയത്ത് പറയും, ഇത്ര സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും വുദൂ ചെയ്ത് താഴെ ഇറങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാ ആളുകളും വുദൂ ചെയ്ത് താഴെ വരിക. ആളുകളൊക്കെ എണ്ണെടുത്ത് നമ്മൾ നേരെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് നീങ്ങും. നമ്മളത് രണ്ടാമത്തെ കർമ്മം ഏതാണ്? ഒന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു, രണ്ടാമത്തെ എന്തേലും? ഒന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തു, 2 തവാഫ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? തവാഫാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരെ നമ്മൾ വഴികളൊക്കെ, നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലേ ഹറമിന്റെ മുറ്റങ്ങനെ കാണും. കുറച്ച് നടക്കാനേ ഉള്ളൂ. ആർക്കും ഒറ്റക്ക് പോയി വരാം, സ്ട്രൈറ്റ് ആണ്, ക്രോസിംഗ് ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നേരെ നമ്മൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ മുറ്റത്ത് ചെന്ന് ടോയ്ലറ്റ് നമ്പർ 3 WC 3 നിരച്ചിട്ടുണ്ടാവും. വാട്ടർ ക്ലോസറ്റ്, അത് WC. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കും. അടിക്കുന്ന മുടി കാണുന്നുണ്ടോ? പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് മുടിയൊക്കെ ശരിയാക്കും. നമ്മളെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ചെരുപ്പൊക്കെ അയച്ച് നമ്മൾ കവറിലിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ. ഇനിയാണ് നമ്മുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം നടക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ നേരെ പോയി പതുക്കെ നമ്മൾ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് വലത് കാല് വെച്ച് അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അല്ലാഹുമ്മ ഇഫ്തഹ് ലി അബ്വാബ റഹ്മതിക്. പള്ളിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്ർ ചൊല്ലി വലത് കാല് വെച്ച് ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരും. അങ്ങനെ ചൊല്ലി പള്ളിയിലേക്ക് കയറി കുറച്ച് എത്തുമ്പോൾ ഒരു എക്സലേറ്റർ ഉണ്ടാവും. എക്സലേറ്റർ എന്ന് അറിയില്ല, കോണി, കറണ്ടിന്റെ കോണി ഉണ്ടാവും, സാധാ കോണി ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ
പരമാവധി നമ്മൾ എക്സലേറ്ററും കൂടെ തന്നെ ഇറങ്ങി ശീലിക്കുക. 15 ദിവസം അങ്ങോട്ടോട്ട് നടക്കണ്ടേ. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് വലതോട്ട് തെറ്റി പിന്നെ ഇടത് തെറ്റുമ്പോൾ കാണാം കറുത്ത കൊട്ടണിഞ്ഞ് പുതുമണവാളനെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കഅബാലയം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാകും. ആ കഅബാലയം ആദ്യമായി നേരിൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു പോകും. മഹാനായ ഇമാം ശിബ്ലി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഒക്കെ ബോധരഹിതനായി വീണുപോയിട്ടുണ്ട് കഅബാലയം ആദ്യം കാണുമ്പോ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അതിന് തടസ്സമാകുന്ന രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ അപകടങ്ങളോ നമുക്കോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കോ അയൽവാസികൾക്കോ അല്ലാഹു നൽകാതിരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം പുതുമണവാളനെ പോലെ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ അടുത്തടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ സദലങ്ങളായി നിറഞ്ഞൊഴുകും, മുഖം ചുവക്കും, ഹൃദയം പിടക്കും, ചുണ്ടുകൾ വിറക്കും. അങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ കഅബാലയം അങ്ങ് കാണുമ്പോ അല്ലാഹുമ്മ സിദ് ഹാദൽ ബൈത തശ്രീഫൻ വതക്രീമൻ വതഅലീമൻ വമഹാബതൻ വരിഫഅതൻ വബിറ. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. കഅബാലയമങ്ങ് കാണും, കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും. കണ്ടവർ കണ്ടാലും കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകും. എത്ര കാലമായി ഞാൻ ആശിച്ചു കൊതിച്ച് വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ കാത്തുനിന്ന കുഞ്ഞുകാലങ്ങളിലെ മുത്തവജ്ജിഹൻ ഇലൽ ഖിബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തക്ബീറത്തുൽ ഇഹ്റാം കിട്ടുന്ന കഅബാലയം കണ്ണുകൊണ്ട് നേരെ അങ്ങ് കാണുമ്പോ ആ ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയില്ല. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ദുആ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ദുആ ചെയ്യണം. എന്താണെന്നറിയോ? ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന അല്ലാഹു തട്ടിക്കളയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. എന്താ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക? കഅബ നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കുക? ഒന്നും ഒരുപാട് കാര്യമൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മളെത്തുള്ളത്. കുറെ ചോദിക്കല്ലേ. എനിക്ക് ഒരു അവസരം കിട്ടിയിട്ട് എന്താ ചോദിക്കാൻ? അൽഹംദുലില്ലാ, അൽഹംദുലില്ലാ, സ്വർഗം കാണുന്ന നല്ലൊരു ഉത്തരം. ഞാൻ ചോദിക്കണ ചോദ്യമല്ല. കാരണം ഈ കൂടി ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിച്ചത്ര എന്തായാലും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സ്വർഗമാണെന്ന് ചോദിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചോളെ ഞാൻ എവിടുന്ന് ദ്വാർന്നാലും ഉത്തരം കിട്ടണേ എന്ന് ദ്വാർക്കാം. എവിടുന്ന് നമ്മളെ പെരീത്തെ മുസ്ലിന്ന് ദ്വാർന്നാലും ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ദ്വാരക്കണ സമയം കേട്ടോ. നിങ്ങളാ ദ്വാരക്കണ്ടേ. ഫസ്റ്റ് ഉസ്താദ് അല്ല ദ്വാരക്ക. ഞാൻ കാരണങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വളവണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിക്ർ ചൊല്ലാണ്ട് ആ ദിക്ർ ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരും കേട്ടോ. ചൊല്ലിത്തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്ന് ചൊല്ലല്ല ചെയ്യാ, നിന്ന് ചൊല്ലല്ല ചെയ്യാ. അങ്ങനെ നടക്കിയ കാര്യം നിൽക്കാനൊന്നും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. വേഗം തള്ളുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കൊല്ലോ. അല്ലാഹുമ്മ സിദ് ഹാദൽ ബൈത തശ്രീഫൻ വതക്രീമൻ വതഅലീമൻ വരിഫഅതൻ വമഹാബതൻ വബിറാ. അല്ലാഹുമ്മ അൻതസ്സലാം വമിൻകസ്സലാം. ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി പോയി പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ എവിടെ എത്താന്നറിയോ? എവിടെ നമ്മളെത്തുക? മഹാനായ പരിശുദ്ധ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിച്ച പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയത്തിന്റെ പിന്നെ ഹജർ അസ്വദിന്റെ നേരെ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കും. ഹജർ അസ്വദിന്റെ നേരെ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കും. നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് ഹജർ അസ്വദ് കാണില്ല. ഇവിടെ വന്ന് നോക്കും. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. ഇവിടെ വന്ന് നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാർന്നോളെന്ന് പറയും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് സമയം നിങ്ങൾക്ക് ദ്വാരക്കാനുള്ള സമയം. ഓരോരുത്തരുടെയും വികാരം പലതായിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും വികാരം, ആഗ്രഹങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ. നിങ്ങളെ ദ്വാര കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സാഹചര്യവും സമയവും അനുകൂലമാണെങ്കിൽ ദീർഘമായ ഒരു ദ്വാ
അന്ന് ആ ദീർഘമായ ദുആ, ഈ ഹജർ അസ്വദിന് നേരെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം കണ്ട് ആദ്യമായി ദുആ ചെയ്യുന്ന ഈ സമയത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കണം, കുറിക്കുകൊള്ളാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, കുറിക്കുകൊള്ളാന്നല്ലേ, അങ്ങനെ കുറിക്കുകൊള്ളും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അങ്ങനെ ആ ദുആയിൽ അലിഞ്ഞു പോകണം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ, കരിഞ്ഞു പോകണം നമ്മുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ, വിഷമങ്ങളൊക്കെ തീരണം. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏറ്റെടുക്കണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഉള്ളത്? ഹജർ അസ്വദിന് നേരെയാണുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമ്മൾ തവാഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അല്ലെ? തവാഫിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കഅബ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇന്ന് കഅബ പരിചയപ്പെടലുള്ളൂ, തവാഫ് സഅയും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലുണ്ടാവും കേട്ടോ, ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ നോക്കാം, ഇത് ഹജർ അസ്വദ്. ഹജർ അസ്വദ് ആണ് ഇത്. ഈ സ്ഥലത്ത് വാതിലിന്റെയും ഹജർ അസ്വദിന്റെയും ഇടയിലുള്ള, ഈ ഹജർ അസ്വദിന്റെയും ഈ വാതിലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് മുൽത്തസം. മുൽത്തസം ഭയങ്കര ഇജാബത്ത്, അവിടെ ഭയങ്കര ഇജാബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അള്ളാഹ് തട്ടിക്കളയില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ഹജർ അസ്വദ്, ഈ ഹജർ അസ്വദിന്റെ നേരെ ഹജർ അസ്വദിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് തവാഫ് ഇവിടുന്നാണ് തവാഫ് തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാണില്ലേ? കാണില്ലേ? ഇവിടുന്നാണ് തവാഫ് തുടങ്ങുക. ഇതാണ് മഖാം ഇബ്രാഹിം. ഇബ്രാഹിം മഖാം, അതായത് തവാഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാഗാണ് ഇവിടെ നിസ്കരിക്കണില്ല, ഇവിടെ നിന്നിട്ടാണ് നിസ്കരിക്കുക. ഇത് ഡോർ ഓഫ് കഅബ, കഅബയുടെ വാതിൽ, കഅബയുടെ വാതിൽ. ഇത് ഹിജ്ർ ഇസ്മായിൽ. ഈ കെട്ടുക, ഈ കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഹാജർ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹായുടെയും ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും ഖബറുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹിജ്ർ ഇസ്മായിൽ. ഈ കെട്ടിനതാ ഇത് ഹജർ അസ്വദിന്റെ മൂല, ഇത് റുക്നുൽ ഇറാഖ് എന്ന് പറയും, ഇറാഖി കോർണർ കണ്ടോ, ഇറാഖി കോർണർ. ഇത് എവിടെ ഒരു ഇത് കാണും, സ്വർണ്ണപ്പാത്തി, അതാണ് അൽ മീസാം. നമ്മുടെ ട്രാവൽസിന്റെ പേര് മീസാം. ഇതാണ് മീസാം, സ്വർണ്ണപ്പാത്തി കണ്ടോ. ഇതാണ് കാണിച്ചതല്ലേ. ഇത് ഈ കോർണർ എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? ഷാമിന്റെ മൂല. ഇത് റുക്നുൽ യമാനി. ഈ മൂലിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇവിടെയാണ് രണ്ട് മലക്കുകൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഇവിടെ. എന്തിനാ? ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ദുആ ചെയ്യും, റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അസാബന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മലക്ക് പറയത്രേ ആമീൻ 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 എന്ന് പറയും. ഇവിടെ എത്ര മലക്ക ഉണ്ടാവുക തന്നെ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത്ര 70. ഇവിടെ തന്നെ 2 എണ്ണം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറയാ, ഈ കഅബയുടെ ചുറ്റുമായി, കഅബയുടെ ഈ വരങ്ങനെ കാണും, അവിടെ കാണും. ഈ കഅബയുടെ ചുറ്റുമായി 70,000 മാലാഖമാരുണ്ടാവും. എത്ര? 70,000 മാലാഖമാർ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയാൻ സുസജ്ജരായി എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. 15 മീറ്റർ ഉയരം. എത്ര? 15 മീറ്റർ. ഒരു കുപ്പായത്തിൽ എത്ര? 160 അല്ലേ? 160. എനിക്കൊക്കെ ആകുമ്പോ 180 വരും. കുറച്ച് നിങ്ങളെ ഉപ്പായതുകൊണ്ട് എന്താ പോന്നു? 160. 15 മീറ്റർ ഉയരം. 15 മീറ്റർ ഉയരം, 12 മീറ്റർ വീതി, 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ്. ശരിക്കും മനസ്സിലായി, നമ്മൾ തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനേത് സ്ഥാനത്ത് പോയി ചെയ്യണ്ട, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. 1.5 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഹജറുൽ അസ്വദ് ഉള്ളത്. 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് കഅബയുടെ വാതിൽ. 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൊപ്പിക്കുട ഉണ്ടല്ലേ, പണ്ടൊക്കെ പറയന്മാരുണ്ടാക്കിയ തൊപ്പിക്കുട. ഈ തൊപ്പിക്കുട ഇങ്ങനെ മലർത്തി വെക്കുക. ഇങ്ങനെ മലർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊപ്പിയെ നമ്മളൊരു കഅബയായി സങ്കല്പിക്കുക. എക്സാമ്പിൾ, അങ്ങനെ ഈ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ തൊപ്പി കഅബയായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഈ മഴക്കാലത്ത് തൊപ്പിക്കുട റോട്ടില് മലത്തിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? തൊപ്പിക്ക് വെള്ളം വരൂലേ? അതേപോലെയാണ് മക്കയും പരിസരവും. ചുറ്റുഭാഗവും പാറക്കെട്ടുകൾ, നടുക്ക് കഅബ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴ പെയ്താൽ വെള്ളം മുഴുവൻ എങ്ങോട്ട് വരും? കഅബത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 2 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ എന്ത് വെച്ചത്? വാതിൽ വെച്ചത്. പിന്നെ ഇതല്ലേ സ്വർണ്ണപ്പാത്തി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടുണ്ട്,
ഈ ഒരു കെട്ട് ഇങ്ങനെ, ഈ കെട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയല്ലേ, ഇതിന് സത്യത്തില് ഷാഹിർവാൻ എന്നാണ് പറയാ. എന്താ പറയാ? ഷാഹിർവാൻ. അതായത് ബേസ്മെന്റ് അല്ലേ നമ്മള് എന്താ പറയല്, ഇത് ബേസ്മെന്റ്. അതായത് ഒരു മുഴത്തിന്റെ 2 ഭാഗം ഒഴിച്ചാണ് കഅബ പണിതിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ കഅബാലയത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? തവാഫ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി കഅബ തവാഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഷർത്തുകളുണ്ട്, നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ച് തവാഫും സഅയും നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവിടെ എത്തിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് ഇപ്പോൾ സമയം ഒരുപാട് വൈകിയത് കൊണ്ടും ഇനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാനുണ്ടായത് കൊണ്ടും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കണം. അള്ളാഹു കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടുകൂടെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചെറിയ ഒരു ദുആ നടത്തി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കൂടുതലും പിരിയിലും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. മരുന്നുകള്